6th క్లాస్ అమ్మాయి భవ్యశ్రీ. మార్నింగ్ ఎవరివన్, మై నేమ్ ఇస్ భవ్యశ్రీ. ఐ స్టడీయింగ్ 6th. జ్ఞానం గురించి జ్ఞానం వల్ల మనకి నిద్ర పట్టిద్ది. అలాగే మంచి చికాకునగా డిసిప్లైన్ లేకుండా ఎట్లా ఉంటుందో తెలుస్తుంది. అలాగే నిద్ర బాగా పట్టిద్ది. టెన్షన్, తలనొప్పి అన్నీ పోతాయి. ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మన ఉదయం కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల మనకి కొన్ని తెలుస్తాయి. టెన్షన్ పోయిద్ది, తలనొప్పి పోయిద్ది. అలాగే మంచిగా నిద్ర కూడా వస్తుంది మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటే. చికాకు వల్ల చేయకుండా మెడిటేషన్ చేస్తే మంచిగా నిద్ర పట్టిద్ది. సైలెంట్గా మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటే కొన్ని కళలు వస్తూ ఉంటాయి. అవి బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు. అలాగనే ఉంటాము. కళ్ళు మూసినప్పుడు మనకి నిద్ర బాగా పడుతుంది. అస్సలు కళ్ళు తెరవడం రాదు. మంచిగా ఉంటాము. ఇంత అల్ల చేయకుండా సైలెంట్గా ఉంటాము. అలాగే మంచి చల్లటి గాలి వల్ల మనకు ప్రశాంతంగా నిద్ర పట్టిద్ది. ఇంకా ఏ శబ్దం వచ్చినా మనం ఈనుకుంటా కళ్ళు మూయాలి. గింత తెరవకుండా ఉండాలి. అందుకే మనకు నిద్ర అస్సలు తెలియదు. కొంతమంది అల్లా చేస్తూ ఉంటారు, మనం గమనించాలి కానీ కళ్ళు తెరవద్దు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Good morning, respected teachers and my dear friends. My name is SK Alana Anjum. I am studying in 8th class from the THS Bhopal. I am going to speak about an important and powerful practice called meditation. Meditation is the art of calming the mind, relaxing the body. In our fast and noisy world, our mind always busy with thoughts, worries and distractions. We feel stressed because study, exams, social media and personal problems. It is a simple method of sitting quietly, closing our eyes and focusing on our breathing. Meditation does not need any special place or expensive equipment. Just we need a quiet corner and a few minutes. We should sit comfortably, closing our eyes and take slow down deep breath. When a thought comes, we should not get disturbed. We should gently bring our mind back to our breath. This makes our mind become calm and focused. Meditation is very helpful for students. Increase the concentration, memory and creativity. It helps us understand our lesson better and improve our performance in exams. When we meditate regularly, we become more patient and disciplined. It is also reduce anger, fear and anxiety. We feel more confident and positive about life. Meditation does not only for students but for everyone, children, adults and for even old people. It improves mental and physical health. Doctors also suggest meditation to improve blood pressure, improve sleeping, strengthen the immune system. Meditation in today's world where tension is common, meditation is wonderful gift for all of us. We practice it daily, even 10 minutes. It changes our life in a positive way. I would like to conclude saying that successful life. So let us make meditation a daily habit. Thank you for giving this opportunity. Very good. Yes, cadet Joya Muskan. Good morning everyone, respected principal, teachers and all my dear friends. My name is Joya Muskan. I am studying in 8th class. Today I am speak about an important topic of meditation. Meditation is not just about calming the mind. It is actually powerful scientist tool to reprogram the body
from within. Many scientific studies show that if a person meditates for just 20 minutes a day, the nervous system can be reset itself. In our body, there are two major systems. The sympathetic system, which put us in stress mood, and the parasympathetic system, which put us in relaxed mood. We meditate or practice yogic breathing, the body slowly shifts into relaxed mood, and the blood pressure slower, and the scientists call rest and heat response. Often when we meditate, we feel a peaceful move wave from our neck downwards, and we think it is only an emotional. In reality, this is a reset signal passing through the nervous system, helping the entire body to relax and restore itself. Modern brain scans (MRI) have shown that regular meditation can actually change the structure of the brain. It can increase the size of the hippocampus, which improves memory, and it can reduce the size of the amygdala, which is responsible for fear and anxiety. This means we can become mentally stronger and emotionally more stable through meditation. Research for top universities, including Harvard, have also found that meditation they influence how certain genes behave in our body. The genes trigger many signals in their own body. Thank you for giving this opportunity. My name is Saujanya from 7th class. ధ్యానం అనేది మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. దానివల్ల మన బాడీ బాగా రిలాక్స్ ఉంటుంది. దాని ద్వారా ఫీవర్, జలుబు, జ్వరం అనేది మన బాడీకి చాలా మంచిది. వెరీ గుడ్. సౌజన్య రెండు మాటలైనా మంచి ముత్యాలు లాంటి మాటలు చెప్పారు. రాబా My name is Bhanutej and I study 7th class. మెడిటేషన్ అనేది మన ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇంగ్లీష్ సార్ రోజు అక్కడ కూర్చొని లంచ్ చేయకుండా సార్ మనకి చెప్తున్నారు. సార్ మన కోసం ఆలోచిస్తుంటే మనం కళ్ళు తెరిచి చూస్తున్నాం. మనం ఇవాళ నుంచి మెడిటేషన్ మంచిగా తీసి మన సార్కి మర్యాద ఇద్దాం. Demerits of meditation. Respected teachers and my dear friends, today I am going to speak about the demerits of meditation. Meditation is usually helpful, but also has some disadvantages if it is not done on the right way. First, some people may feel sleepy or lazy while meditating. Instead of becoming active, they may lose interest in their daily life. Second, sitting for a long hours in one position can cause the body with back pain or body pains and numbness on the legs. Good morning everyone. My name is Nasya Begum. I am studying in 8th class. మెడిటేషన్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. దాంట్లో మీరు ఒక రోజు చేసి చూడండి. మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సార్ మెడిటేషన్ చేయించినప్పుడు మీరు కళ్ళు మూయకుండా సార్ అటు తిరిగినప్పుడు కళ్ళు తెరుస్తారు. కానీ ఒక్కరోజు మీరు మెడిటేషన్ చేసి చూడండి. మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందో మీరే చూడండి. ఒకసారి మెడిటేషన్ చేస్తూ నేను ఇలా చదవాలి అలా చదవాలి అనుకోండి. మీకు అది నాలెడ్జ్ పెరుగుద్ది. అంతేకాదు మొన్న సార్ ఇంగ్లీష్ సార్ చెప్పారు, ధ్యానం అంటే ఆత్మ, ధ్యానం అంటే ఆత్మతో ప్రయాణం. మనం ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఏం చేసేది ఏం లేదు, జస్ట్ కళ్ళు మూసి మీరు శ్వాస ముక్కులోకి వెళ్ళిదిగా అది గమనించుకుంటా చేస్తే చాలు, మీకే నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అయింది. మీరు అందరు మంచి చేస్తారని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ.
లీడర్ని పెట్టినా కానీ లీడర్ పేరు ఇస్తున్నారులే కానీ మీరైతే అట్టే ఉన్నారు. జ్ఞానం చేసేటప్పుడు కళ్ళు మూసుకొనే ఉండండి, శ్వాస తీసుకోండి. మరి డియర్ చిల్డ్రన్, ఫస్ట్ మనం చాలా అదృష్టవంతులు అని చెప్పుకోవాలి. యాక్చువల్గా మరి అంతర్జాతీయ ధ్యాన దినోత్సవం ఉంటుంది అని చాలా స్కూళ్ళలో తెలియదు. మనం ఎందుకు అదృష్టవంతులు అంటే ఈ ధ్యానానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని విషయాలు అవపోసన పట్టినటువంటి మన ఇంగ్లీష్ సార్ ఉండటం మన స్కూల్లో మనం చాలా అదృష్టవంతులు కదా. మరి ఏ పాఠశాలలోనైనా కూడా ఇప్పుడు మన దగ్గర శంకర్ సార్ కూడా ఉన్నారు రామవరంలో. అన్నం తిన్న తర్వాత పిల్లలందరూ అలానే తిరుగుతారా సార్? మళ్ళీ పెళ్ళి అయ్యే వరకు క్లాసులో కూర్చుంటారా? బయట తిరుగుతుంటారు కదా. మీకు ఎంత మంచి హ్యాబిట్ అమ్మా. అంటే చిన్నప్పటి నుంచే మీకు ఒక మంచి అలవాటుని అలవాటు చేస్తే భవిష్యత్తులో మీరు చెడు మార్గాలకి దారి తీయకుండా మీ భవిష్యత్తు మంచి మార్గంలో ఉండటం కోసం మెడిటేషన్ చేయించడం జరుగుతుంది. మరి మెడిటేషన్ అంటున్నారు. మెడిటేషన్ కోసం కర్ర పట్టుకొని క్లాస్ రూములలో తిరగాల్సి వస్తుంది. కానీ దానివల్ల ఎంత ఉపయోగాలు ఉన్నాయమ్మా. రోజు మొత్తం మీద ఉన్నటువంటి 24 గంటల్లో 2 నిమిషాల పాటు మనల్ని మనం మర్చిపోతే మనం కూర్చున్న దగ్గర నుంచి చాలా ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. సాయంత్రం ఎవరి బ్యాగులో వచ్చి పెన్ను కొట్టేయాలి, ఎవరి నోట్స్ చెప్పాలి, సాయంత్రం వెళ్ళిన తర్వాత పానీపూరి తినాలా, లేకపోతే అక్కడ 2కి వెళ్ళాలా, ఇవన్నీ నడుస్తూనే ఉంటాయి కదా. అన్ని విషయాలు మనం కళ్ళు మూసుకున్నంత మాత్రాన మన ఆలోచనలు ఆగవు. కానీ వెయిట్ ఇవ్వద్దు. మనకు వచ్చినటువంటి ఆలోచనకి వెయిట్ ఇచ్చామంటే మనం అక్కడే స్ట్రక్ అయిపోతాం. వచ్చినటువంటి ప్రతి ఆలోచనని పాస్ చేయాలి. ఒక ఆలోచన పోతే ఒక ఆలోచన వస్తూనే ఉంటాయి నిరంతరం. కాకపోతే కూర్చొని ప్రతిరోజు మెడిటేషన్ చేయటం వల్ల ఎక్కడో ఒక రోజు ఆ ఆలోచనలకి ఫుల్ స్టాప్ పడుతుంది. ఆలోచనలు ఎప్పుడైతే ఆగిపోతాయో మన మనసు మొత్తం కూడా మన బాడీ మొత్తం తేలిక అవటం అంటే లైట్ అయిపోతుంది. మనకి అసలు ఆలోచన రహిత స్థితికి వెళ్ళిపోతాం. ఏ విషయము కూడా మన మైండ్లోకి రాదు. ఆ ఆలోచన రహిత స్థితే ధ్యానం. అది 24 గంటల్లో 2 నిమిషాలు ప్రతి రోజు మొత్తంలో ఒక 2 నిమిషాలు మనం ఆలోచన రహిత స్థితిలో ఉంటే ఆ రోజంతా కూడా మనకి ఎంత ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటుందంటే చాలా బూస్టింగ్ అనమాట. అది రోజంతా హుషారుగా, ఉత్సాహంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి అది పనిచేస్తుంది. మరి మీరు అనుకోవచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు కానివ్వండి, మన ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు కానివ్వండి, చాలా సెలబ్రిటీస్, పెద్ద ప్రముఖులు అందరూ కూడా వాళ్ళు పడుకునేది 3-4 గంటలే రోజు మొత్తంలో. కానీ వాళ్ళు ప్రతిరోజు మ్యాక్సిమం 99% వాళ్ళు మెడిటేషన్లో ఉంటారు. ఆ మెడిటేషన్ వాళ్ళు 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు కూర్చుంటారు. ఆ కూర్చోవటం వల్ల వాళ్ళకి ఆ రోజంతా కూడా ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ఇంకా ఏం చేయాలి, ఇంకా ఏం చేస్తే వాళ్ళ యొక్క ఆస్తుల్ని ఎక్కువ కాపాడుకోవచ్చు, లేకపోతే కొంతమంది ఇంకా సమాజానికి ఏ విధంగా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి హెల్ప్ చేద్దాము అనేటటువంటి విషయాలన్నీ వాళ్ళ యొక్క మనసుల్లోకి వస్తాయి. ఏదో మనం వస్తున్నా గాయత్రి దా మాట్లాడుతుందండి, క్లోజ్ అయిపోకు. ఇప్పుడు ఇలాంటి వ్యక్తులందరూ కూడా వాడు పడుకునేది 4 గంటలేమ్మా. 4 గంటలు ప్రతిరోజు 8 గంటలు మనకు నిద్ర కావాలనుకుంటాం. 8 గంటలు పడుకోవాలి. కానీ 8 గంటల్లో దాన్ని ఏ స్లీప్ అంటాం మనము? సౌండ్ స్లీప్ అంటే మనకు అసలు ఏమీ తెలియదు అనమాట. ఆ సౌండ్ స్లీప్ 8 గంటల్లో 2 గంటలున్నా సరిపోతుంది. ఆ 2 గంటల నిద్ర మనని చాలా ఉత్సాహంగా ఉంచగలుగుద్ది. అంటే ఎందుకు 8 గంటలు నిద్రపోవాలంటే ఆ 8 గంటల్లో ఎనీ 2 అవర్స్ మనకి ఆ నిద్ర పనిచేయాలి. పడుకున్న 2 గంటలకే మనకు ఆ నిద్ర రాదు. కాబట్టి మనము ఆ నిద్ర కోసం ప్రయత్నం చేసేటటువంటి క్రమంలో ఆ సౌండ్ స్లీప్ అనేది మనం ఉత్సాహంగా ఉంచుద్ది అనమాట, ఆరోగ్యకరంగా ఉంచుద్ది. ప్రతిరోజు మన నిత్య జీవితం మొత్తం మన నిద్ర మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాగే ఉదయం లేచిన తర్వాత మనం చేసేటటువంటి మెడిటేషన్ అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఒక శ్లోకం చదవాలి, లేకపోతే ఏదో చదవాలి అనుకుంటారు. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మెడిటేషన్ చేసే వ్యక్తులు మీరు ఓం నమ శివాయ అనుకోండి అంటారు. కొంతమంది ఒక శ్లోకం చదువుకోమంటారు. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే శ్వాస మీదనే ధ్యాస,
బ్రీత్ ఉంటుంది కదా, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు ఉంటాయి కదా, మన బ్రీత్ మనం పీల్చుకున్నటువంటి గాలి ఎక్కడి వరకు పోతుంది, మళ్ళీ వదిలేటప్పుడు ఎక్కడి నుంచి పైన చేస్తుంది, అంటే ఎక్కడి నుంచి మనకి బయటకు వస్తుంది, మనం పీల్చిన కానీ ఎలా ముక్కు ద్వారా ముక్కు నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది మనం గమనిస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మన ఆలోచన సరళి ఆగిపోతుంది. అర్థమైందా? కాబట్టి మనము మన స్కూల్ ఎంతో అదృష్టం చేసుకుంది. బోస్ ఎన్నో అవుతున్నా మరి మీ మెడిటేషన్ చిన్న వయసులోనే అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే 100 మంది పిల్లల్లో కనీసం ఒక 50-60 మంది పిల్లలకైనా దీని యొక్క ఉపయోగం తెలిసి ఫ్యూచర్లో మిమ్మల్ని మీరు సరిదిద్దుకుంటూ సమాజాన్ని కూడా సరిచేస్తారని మరి ఇలాంటి అవకాశం మన పాఠశాల నుంచి మన శ్రీను సార్ మనకి కల్పించినందుకు మనం వాళ్ళకి రుణపడి ఉంటాం ఎప్పటికీ కూడా కదా. మళ్ళొక్కసారి మన శ్రీను సార్కి అందరూ కూడా మరి క్లాప్స్ ద్వారా అభినందన తెలియదు. చేస్తానని నేను గొప్పవాడని అంటున్నా, కానీ దీనికి అంతటికీ మన హెచ్ఎంస్, టీచర్స్ అందరి సహకారం ఉండబట్టే మనం చేయగలుగుతున్నాం. ఇక్కడ ఇదంతా వాళ్ళ గొప్పతనమే. అలాగే మెయిన్గా మీ గొప్పతనం, మీరు రాగానే వచ్చి మెడిటేషన్ నేర్చుకోవడం, మెడిటేషన్ చేయడం, ఇదంతా మీ గొప్పతనం. నాదేం లేదు అక్కడ. గొప్ప గొప్ప అంటున్నారు, కానీ అంతా మీ అందరి గొప్పతనమే. మెయిన్గా మనకు ఒక హెడ్ మాస్టర్ దాన్ని చేయించమన్నారంటే ఇక ఆయన గ్రేట్నెస్ అంతా. సీతా మేడం గారు చేయించమన్నారు, చంద్రశేఖర్ సార్ చేయించమన్నారు, రాములు సార్ చేయించమన్నారు, ఎవరున్నా కానీ మెడిటేషన్ చేయించమంటున్నారు. సో అది వాళ్ళ గొప్పతనం. కొన్ని చోట్ల కొన్ని స్కూళ్ళల్లో అవి పట్టించుకోరు హెడ్ మాస్టర్స్. దానివల్ల ఆ స్కూళ్ళల్లో ఇక పిల్లలు అన్నం తిని ఇక పిచ్చి తిరగటం, కొట్టుకోవటం, బెంచీలకి తలలు పెట్టి బాదుకోవటం, రక్తం కారటం, ఇటువంటి వింటున్నాం చాలా స్కూళ్ళలో. అది కొట్టుకుంటూ ఉంటారట. ఆ టైంలో మెడిటేషన్ చేస్తే పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది, ఎవరు కొట్టుకోరు. మన స్కూల్ చాలా గ్రేట్. మీరందరూ మెడిటేషన్ చేయటం, ఏ రకమైనటువంటి గొడవలు పెట్టుకోకుండా ఉంటాం, ఇదంతా మన టీచర్స్ కోఆపరేషన్. ఏ టీచర్ కూడా మెడిటేషన్ చేయించవద్దు అని నెగిటివ్గా ఇవ్వలేదు. అందరు టీచర్స్ మెడిటేషన్ చేయించండి అని చెప్పారు. అందరు కోఆపరేట్ చేయబట్టే మనం అందరం మెడిటేషన్ చేసుకోగలుగుతాం. ఇదంతా వాళ్ళందరి గొప్పతనం, టీచర్స్, హెడ్ మాస్టర్స్ గొప్పతనం అది. సరే, ఏదైనా మెడిటేషన్ అంటే మన నసియా బేగం మళ్ళీ గుర్తు చేసింది మంచి చక్కగా. మెడిటేషన్ అంటే ధ్యానం, తెలుగులో ధ్యానం. ధ్యానం అంటే ది ప్లస్ యానం. ది అంటే ఆత్మ, యానం అంటే ప్రయాణం. కూర్చున్నంతసేపు మనం స్ట్రైట్ కూర్చొని మనతో మనం ఉండటం. 24 అవర్స్ మనం వాళ్ళ గురించి, వీళ్ళ గురించి, పక్కన వాళ్ళ గురించి, ఎదుటి వాళ్ళ గురించి, అమ్మ నాన్న గురించి ఆలోచిస్తాం. కానీ ఆ కూర్చునే ఆ 10 నిమిషాలు మనతో మనం ప్రయాణం చేస్తాం, మన ఆత్మతో మనం ప్రయాణం చేస్తాం. ఈ ఆత్మతో ప్రయాణం చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన లోపల డిఎన్ఏ నుంచి యాక్టివేషన్ జరుగుతుంది. డిఎన్ఏ నుంచి ప్రతి సెల్లో యాక్టివేషన్ జరుగుతుంది. ప్రతి సెల్ సాధారణ స్థితికి వస్తుంది అనమాట, నార్మల్ స్టేజ్కి వస్తుంది. ఎటువంటి ఉద్వేగాలు ఉన్నా అవన్నీ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది మన ధ్యానం. ధ్యానంలో కూర్చుంటే అన్ని రకాల కోపాలు, తాపాలు అవన్నీ పోయి నార్మల్ స్టేజ్కి వస్తుంది. అలాగే ధ్యానంలో కూర్చుంటే మనకి ఏది కావాలో, ఏదైతే మనం కోరుకుంటామో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డాక్టర్ కావాలనుకోండి, రోజు ధ్యానం చేస్తూ ఆ ఎడ్యుకేషన్ మనం చేస్తూ ఉంటే, దానికి సంబంధించిన చదువుతూ ఉంటే ఇంకా తొందరగా మన మైండ్కి ఎక్కుతూ ఉంటుంది. అందుకనే విద్యార్థులు ధ్యానం చేయాలని అంటారు. రేపు మనం 20వ తారీఖు నాడు ఈ గిఫ్ట్లు ఇచ్చేటప్పుడు ధ్యాన విద్యార్థి అనే బుక్ కూడా ఇస్తారు గెలిచిన వాళ్ళకి. అలాగే పార్టిసిపేట్స్ కూడా ధ్యాన విద్యార్థి అనే బుక్ ఇవ్వబడుతుంది. ఆ బుక్ చదవండి. దాంట్లో అది 1-10 సార్లు చదవండి. మీకు ఇంకా ధ్యానం చేయడంలో ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది అనమాట. ధ్యానం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి, ధ్యానం ఎలా చేయాలి, ఆ విషయాలన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి. అదే ధ్యాన విద్యార్థి అనే బుక్ కూడా ఇవ్వబడుతుంది. సరే.
ఏదేమైనా ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన టీచర్స్కి మరియు విద్యార్థులకి అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించేద్దాం. అది మేము చూసుకుంటాం, కానీ ఈ మెడిటేషన్ పీరియడ్కి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ అరగంట సేపు మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే, ధ్యానం చేయవలసిందే. దానివల్ల మీకు చాలా ఉపయోగం, మీకు చదివింది కూడా చాలా మంచిగా గుర్తుంటుంది. సో ప్రియమైన విద్యార్థులు, మరి దైవ సమానులైన గురువులకు నా ఆత్మ ప్రణామాలు. నా పేరు ఎస్ వెంకటేశ్వర్లు ఇల్లందు. నేను లాయర్ని. ఓకే, గత 26 సంవత్సరాలుగా ఇదే పని నాకు జ్ఞానం చెప్పడమే. నేను కూడా మీలాగే జడ్పీ హై స్కూల్లో చదువుకున్నాను, బీసీ హాస్టల్లో చదువుకున్నాను. నేను ఏది కావాలో ఇన్ని సాధించుకున్నాను. చిన్నప్పుడే లాయర్ కావాలనుకున్నాను, లాయర్ 1 లక్ష రూపాయల ఉద్యోగం సంపాదిద్దాం అనుకున్నాను, ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నాను. టీచర్ని పెళ్లి చేసుకుందాం, టీచర్ని పెళ్లి చేసుకున్నాను. సేవ చేద్దాం అనుకున్నాను, మొత్తం జీవితాన్ని అంతా సేవ గడుపుదాం అనుకున్నాను, చేస్తున్నాను. 1 లక్ష రూపాయల ఉద్యోగం కూడా వదిలేసి మొత్తం ఇండియా అంతా తిరుగుతాం ప్రస్తుతానికి. దీంట్లో ఆనందం ఉంటుంది, సేవలో ఆనందం ఉంటుంది. సరే, ముఖ్యంగా మీరు ధ్యానం చేస్తున్నారనుకోండి, ఓ గురువు వస్తారు మీ దగ్గరికి, ప్రశాంతి మేడం వస్తారు. మీకు ధ్యానం చెప్పిన మేడం కాదు కదా, లేదా శ్రీనివాస్ సార్ వస్తారు, దేవుడు వస్తారు, మీకు నచ్చిన దేవుడు, వెంకటేశ్వర స్వామి, రాముడు, అవునా, శివుడు, ఎవరో వస్తారు. అయితే ఆయన అడుగుతారు, ఎవరికి మీరు దండం పెడతారు, ఎవరికి నమస్కరిస్తారు, ముందు ఎవరికి నమస్కరిస్తారు మీరు? గురువు. వెరీ గుడ్, గట్టిగా నమస్కారం. దేవుడిని చూసే మార్గం చూపించిన ఎవరు? గురువు. మరి మేడం గారు చెప్పట్టే కదా, మీరంతా ధ్యానం చేయబట్టే గురువు వస్తారు. అందుకని దేవుడు మీకు కానొస్తారు ధ్యానంలో. నేను మాట్లాడతా, శ్రీకృష్ణతో మాట్లాడతా, వెంకటేశ్వర స్వామితో మాట్లాడతా. వెంకటేశ్వర స్వామి చక్కగా నాతో పాటలు పాడుకుంటారు, ఒక పాట పాడవా అంటారు. మనం సాధన చేస్తే అక్కడికి వెళ్తాం, మన చైతన్యం పెంచుకోవాలి. ఇదంతా దానికే, మన చైతన్యం పెంచుకుంటే ఈ చదువు అనేది చిన్న టిప్ అనమాట. ఇలా అంతే, ఎగ్జామ్ అంటే ఇలా అంతే. దానికి సాధన ముఖ్యంగా. మరి ఎందుకు గురువు గురించి ఇలా చెప్తున్నా అంటే, గురువు చాలా గొప్పోళ్ళు, వాళ్ళు ఎంతో త్యాగం చేస్తారు ఇక్కడ. అదైనా ఇక్కడే నిలబడి ఆ చాకరీస్తో రాస్తూ మిమ్మల్ని గొప్పగా తయారు చేస్తారు. ఒక డాక్టర్గా తయారుగా, ఇంజనీర్గా, ఒక కలెక్టర్గా వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండిపోతారు. గట్టి క్లాప్స్ పడతాం మన టీచర్. వాళ్ళ పని ఏంటి? మిమ్మల్ని కలెక్టర్గా తయారు చేయాలి, డాక్టర్గా చేయాలి, ఇంజనీర్ తయారు చేయాలి. అంత టీచర్లను మనం ఏమనం, జోక్ కూడా వేసుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఆ కర్మ ఉంటుంది. గురువుకు దండించే హక్కు ఉంది, ఆయన కర్మ లేదు. గురువు దండిస్తే కర్మ లేదు. కర్మ అంటే మీరు ఏది ఇస్తే అదే వస్తాను. ఇక్కడ మీరు ఏది ఇస్తే అదే వస్తుంది. గురువు ఎందుకు దండిస్తారు? మీ గురించే. ఒక శిలని శిల్పంగా చెప్తారు. నాకు అనుభవం అన్నీ. నేను 10th వరకు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మ్యాథ్స్ అంటే భయం. సరే, 10th క్లాస్లో మా టీచర్స్ అంతా కూడా బాగా ఇష్టపడేవాళ్ళు. నన్ను అన్నింటిలో మంచి మార్కులు వచ్చాయి, 60, 70, 80 వచ్చాయి. కానీ మ్యాథ్స్లో మాత్రం తక్కువ వచ్చాయి, 20, 30 వచ్చాయి. ఆ మ్యాథ్స్ అర్థం కాకపోయేది. బాగా కొట్టేవారు మ్యాథ్స్ సార్. దాంతో నాకు ఒక భయం పట్టుకుంది అన్నమాట చిన్నప్పటి నుంచి. సరే, ఏం చేసి అందరు ఏంటంటే ఒక అన్నింటిలోకి మ్యాథ్స్లో ఫెయిల్ అవుతాడు అని అందరికి ఒక ఆలోచన వచ్చేసి. అయితే నేనేంటంటే 8th క్లాస్ నుంచి 10th వరకు మా మ్యాథ్స్ సార్కి సేవ చేశాను. ముఖ్యంగా మీకు పుస్తకం ఉంది, మీకు నచ్చని పుస్తకాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇసిరేస్తూ ఉంటారు. దాన్ని ఇష్టపడరు. దానికి మంచిగా మనం డ్రెస్ వేసుకుంటాం, కానీ దానికి అట్టాలు వేయరు. వాటికి కూడా చక్కగా డ్రెస్ వేయాలి. మీరు ఏది ఇష్టపడితే అది మీ దగ్గరికి వస్తుంది. ఇది సత్యం. ఇది
అందుకే ఫోబియా అంటే భయం అదనమాట. మ్యాథ్స్ అంటే భయం, ఎందుకంటే ఇసిరేస్తాం మనం పుస్తకాలు. ఈరా అంటే ఇసిరేస్తాం, ఓకే, నోట్స్ ఇరా అంటే ఇసిరేస్తాం మనం. పుస్తకాలు తగులితే ఏం చేస్తాం మనం? మరి ఇంకా ఉన్నారు కాబట్టి అందరంతా కూడా మరి ఇంత మంచి దేవతలు, దేవుళ్ళు మీరంతా, కాబోయే దేవుళ్ళు మీరంతా కూడా, ముఖ్యంగా లేడీస్, అమ్మాయిలు కదా, అమ్మలు దేవతలు అనమాట. ఏ స్త్రీని కూడా మనం ఇబ్బంది పెట్టద్దు. స్త్రీ కన్నీరు పెడితే ఆ ఇంట్లో ఇంత ఏడిపే. అందుకే స్త్రీని రక్షించాలి, ఇప్పుడు మనం గౌరవించాలి. అందుకే చాలా మంది ఏంటంటే అమ్మాయిని బలస్తారు, తప్పది. వాళ్ళు ఏడిస్తే మీకు ఆ కర్మ ఉంటుంది. అందుకే మనం ఏం చేస్తాం, అమ్మకి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తాం. ఇప్పుడు అమ్మ కొట్టిందనుకో ఏమని ఏడుస్తాం? నాన్న కొడితే అమ్మే అంటే, మరి అమ్మ అంత గొప్పది. మీరంతా కాబోయే ఒక గొప్ప దేవతలు మీరంతా ఈ ప్రపంచానికి. అమ్మ చెప్తే అందరు వింటారు, అవునా కదా? అమ్మ ప్రేమ. అందుకే దయచేసి ఎవరిని కూడా మరి బనాల్చుతున్నాను, హేళన కూడా చేయకూడదు. వాళ్ళు బాధపడతారు. మనం బస్సులో కాలు తగ్గితే ఏం చేస్తాం? కాలు సారి చెప్తాం. మరి ఎందుకంటే వాళ్ళు బాధపడ్డారు. మరి కావాలని చేస్తే ఇంకోళ్ళు మీకు చేస్తారు. ఏదైనా మీరు ఇచ్చిందే మీకు వస్తుంది. అది ప్రేమ కావచ్చు, ద్వేషం కావచ్చు, ఓకే, ఏదైనా సరే మీరు ఇచ్చిందే మీకు వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఏడుస్తున్నారు అనుకోండి, ఎవరో తిట్టారు మిమ్మల్ని, మీరు ఎవరినో తిట్టారు, అదే మీకు వస్తుంది. వాళ్ళే తిట్టిన అవసరం లేదు, వేరే వాళ్ళైనా మీకు తిట్టారు. వేరే వాళ్ళైనా ఇప్పుడు మీరు ఏదో ఇచ్చారు చక్కగా, మీకు వేరే వాళ్ళు ఇస్తారు తీసుకొచ్చి. ఎందుకు? మీరు ఇచ్చిందే మీకు వస్తుంది. అక్కడ ఏదైనా సరే, అది బాధ కావచ్చు, సంతోషం కావచ్చు, డబ్బు కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, మీరు ఇచ్చిందే మీకు వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. అందుకే యద్భావం తద్భవతే, మన మతి బట్టే మనగది. అందుకే దయచేసి వినయం ముఖ్యం. వినయం ఒకటి, డిసిప్లిన్, చక్కటి క్రమశిక్షణ. చిన్నప్పటి నుంచి మీకు క్రమశిక్షణ ఉంటుంది. టైం అంటే టైం, ముందే టైంకి వచ్చేవాళ్ళు, చక్కగా హోంవర్క్ పర్ఫెక్ట్ చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు ఎలా ఉంటాం మనం? ఎలా ఉంటాం? హోంవర్క్ చేయలేదనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది మీకు? స్కూల్కి వస్తే భయం, ఎవరు కొడతారో ఏంటో. అదే మంచి హోంవర్క్ చేశారు, టైంకి వచ్చారు, చక్కగా హ్యాపీగా ఉంటుంది, అవునా కదా? అదే హోంవర్క్ చేయకుంటే ఎలా ఉంటుంది? ఊపర్ షేర్వాణి అందరి పైకి ఉంటాడు, జోక్ ఏదో ఉంటుంది కానీ లోన భయం ఉంటుంది, అయ్యో, అవునా కదా? అందుకే దయచేసి మన పని అది. ఇప్పుడు టీచర్స్ ఉన్నారు, చక్కగా టైంకి వస్తారు, వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు, ఎంతో శ్రమ తీసుకొని వాళ్ళు చెప్పి నోరు నొప్పి వస్తుంది, ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు. ఇంకా మిమ్మల్ని కొట్టి కూడా ఇంట్లో ఇబ్బంది పడతారు. ఇంటికి వెళ్ళాక మా సార్ ఉండేవారు, బాగా కొట్టేవారు, మ్యాథ్స్ సార్. ఆయన ఇంటికి వచ్చి ఏడ్చేవారు. ఏంటంటే నేను పిల్లల్ని కొట్టిందా? లేదు సార్, మీరు కొట్టింది మా గురించే కదా. అలా నీకు తెలియదు, అదే మీకేంటంటే నాకు కొట్టిందే తెలుస్తుంది. వాళ్ళకు కూడా మనసులే కదా, వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళు కొట్టుకుంటారా? ఎందుకు కొడతారు? వాళ్ళు గొప్ప కావాలి. ఓకే, మరి ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన మీకు ఓకే. 21/12/2025 మరి ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం. పత్రికలు ఎప్పుడో చెప్పాను నేను, గురువు గారితో 26 సంవత్సరాలు కలిసిందని సార్తో, 99 నుంచి. ఆయన ఒక గురువు, ఒక దేవుడు, ఒక తల్లి, ఒక తండ్రి, అన్నీ ఆయనే అన్నమాట. ఆయన దొరకటమే అదృష్టం. ఆయన ఒళ్ళో పడుకున్నాం, ఆయన పక్కలో పడుకున్నాం, చక్కగా ఒక ప్లేట్లో తిన్నాం. అంత గొప్ప గురువు. ఆయన చెప్పాడు ప్రపంచం మొత్తం ధ్యానమయమైంది, ఈ ప్రపంచం మొత్తం ధ్యానమయమైంది అని చెప్పారు అనమాట. ఇప్పుడు ఐక్యరాజ్య సమితి పెట్టిందనమాట. 21/12/2012 ప్రపంచం మొత్తం ధ్యానం చేస్తుంది. మనం చేస్తున్నామంటే మనం ముందున్నాం, మనకు తెలిసింది. మెల్లమెల్లగా అందరూ వస్తూ ఉంటారు, అందరూ ధ్యానం చేస్తారనమాట. ప్రపంచం మొత్తం ధ్యానం చేయాలి. ధ్యానానికి కులం లేదు, మతం లేదు, స్త్రీ లేదు, పురుషుడు లేదు, బీద లేదు, బిక్కి లేదు, ఎవరైనా చేయొచ్చు అనమాట.
ఓకే, ఎలా చేస్తాం మనం ధ్యానం? ఎలా ఏం చేస్తారు చెప్పండి? ఎలా? హౌ యు ఆర్ డూయింగ్ మెడిటేషన్? పుట్టికి చెప్పండి, నాకు నిలబడి చెప్పాలి. ఎందుకంటే మీరు ధ్యానం చేస్తే ఆడ పులులు, ఆడపిల్లలు కాదు, ఆడ పిల్లోళ్ళు, మగోళ్ళు బాహుబలి, అలా ఉండాలి మనం. ఓకేనా? చెప్పండి ఏం చేస్తాం మనం ధ్యానం చేసేటప్పుడు? శ్వాసను గమనిస్తాం కదా, అవునా కదా? ఈ శ్వాస ఉంటేనే కదా ఏం చేసేది. ఈ శ్వాస లేదనుకో ఏమైపోతుంది? శ్వాస ఉంటే శివం, శ్వాస పోతే శివం. అంత మంచిగా మనతో ఆడి పాడి, ఓకే, మనకి అన్నిచ్చి మనతో జోకులు వేసి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఏమంటాం ఆయన్ని? శవం కదా. అంటే ఈ శ్వాస ఎంతో గొప్పది. ఈ శ్వాస ఉంటేనే, శ్వాసే ప్రాణం, దాన్ని గమనిస్తాం, అవునా కదా? దీనికి వేమన గారు తెలుసా? వేమన పద్యాలు తెలుసా? తెలియదా? ఉప్పు కప్పు రంబు ఉప్పు కప్పు రంబు నొక పోలిక నుండు చూడ చూడ రుచుల జాడవేరు పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయా 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 విశ్వదాభిరామ వీరవేమ. అవునా కదా? అంటే ఇక్కడ పుణ్య పురుషులు, పురుషులందు పుణ్య పురుషులు. మీరు కూడా అంతే, ధ్యానం చేసినోళ్ళు, ధ్యానం చేయనోడు కదా. అందరూ విద్యార్థులు, అందరూ చక్కగా డ్రెస్ వేసుకొని వచ్చారు, నీటికి తయారయ్యారు. కానీ ధ్యానం చేసిన వాళ్ళు ఒక విధంగా ఉంటారు, ధ్యానం చేయని వాళ్ళు ఒక విధంగా ఉంటారు. మనం గుర్తుపట్టచ్చు వాళ్ళని, వాళ్ళ వినయం అవన్నీ చూసి మనం గుర్తుపట్టవచ్చు. ఓకే, మరి మేము ఇంకేమనుకున్నామన్నా, ఈ శ్వాస అన్నిటికీ ముఖ్యం. గాలిలోన పుట్టి గాలిలోన పెరిగి గాలిలోని మర్మమెరుగలేరు ముక్కులోని గాలి ముక్తికి మరి దారయా 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 విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. గట్టి క్లాస్ పడదాం. ఏమన్నా శ్వాస ఉన్నంతసేపు ఏది చేసినా కూడా, నువ్వు ఆడినా పాడినా తిట్టుకున్నా కొట్టుకున్నా నవ్వినా ఈ శ్వాస పోతే ఏమీ లేదు. అందుకే శ్వాసను జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. ఎలా ఉంటుందంటే, మీరు ఏదైనా ధ్యానం చేసినప్పుడు ఎలా ఉందో వాడు చెప్తాడంట సార్. మీరు నిమిషం పడతాం అవకాశం ఇవ్వండి. ఓకే అడుగుతాను. ఇక్కడ కూర్చోరా. ఓకే, లాస్ట్కు మీరు ధ్యానం చేసి ఎలా ఉందంటే, మీకు ఏది కావాలంటే అది సాధించుకుంటారు. మీరు నాకు ఇది కావాలి వచ్చేస్తుంది. మీ పట్టుదల, మీ ఏకాగ్రత అన్నీ పెరుగుతాయి. అందుకే పట్టు పట్టగరాదు పట్టి విడువగరాదు పట పటనేని దిగియ పటవలయు పట్టి విడుట కంటే పడి చచ్చుట మేలయా 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 విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. అలా వస్తుంది పట్టుదల. నాకు ఇది కావాలి. పట్టు పట్టగరాదు పట్టి విడువగరాదు. ఓకే, పట్టి విడిసకంటే పడి చచ్చుట మేలయా. అలా ఉంటుంది మనం పట్టుదల. ఓకే, అలా ఉండాలి. రైట్? ఓకేనా? అలా ఉంటారంతా. మీకు ఏది కావాలో అది సాధించుకోవచ్చు. మనం డాక్టరా, ఇంజనీరా తర్వాత మనం చెప్పుకుందాం ఒకరోజు స్పెషల్గా వచ్చి. ఓకే, రానా కమా. ఎలా ఉంది నీ అనుభవం? ధ్యానం చేసేటప్పుడు శ్వాసని గమనిస్తే మనకు వచ్చేది, మనకు ఇష్టమైంది కోరుకుంటే మనకు అది దక్కుతుంది.
ఓకే రైట్. ఇష్టమైనది కోరుకుంటే దక్కుతుందంట. ఓకే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, మీరు ఏదంటే అది వచ్చేది. ఓకేనా? వెరీ గుడ్. నువ్వేం కోరుకుంటావు? నువ్వేం కావాలనుకుంటున్నావు పెద్ద అయినాక? నేను డాక్టర్ అవ్వాలను. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. బాలు, డాక్టర్ బాలు తేజ, ఈ రోజు నుంచి డాక్టర్ అని పిలవండి. ఆయన గట్టి నడుచుకుంటా డాక్టర్. మరి ఇంత మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీ అందరికీ, మరి మేడం గారికి చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు శ్రీమతి అనిత మేడం గారిని మాట్లాడవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ముందుగా భద్రజీ గురువు గారికి, స్వర్ణమలమ్మకి నా యొక్క ప్రణామాలు, నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ బెంగళూరులో ఉన్నటువంటి మాస్టర్స్ అందరికీ కూడా చాలా సంతోషం. ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం కూడా, పిల్లలకి ఈ విధంగా చెప్పడం అనేది కూడా చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. ముఖ్యంగా నా ప్రోత్సాహం మొత్తం ప్రశాంత్ మేడం, శ్రీనివాసరావు గారు, వారికి ఎప్పటికీ కూడా కృతజ్ఞతగా నేను ఉంటాను. ఇక్కడ ఉన్న మాస్టర్స్ అందరూ కూడా నాకు ప్రణామాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా మీరందరూ కూడా ముందు భవిష్యత్తు కోసం ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో పిల్లలందరూ కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా తయారవుతున్నారు. పిల్లలు మేడమ్స్ ఎంత మంచిగా మనకు చెప్పినా కూడా ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు మరి వాళ్ళు ఎంకరేజ్ వల్లనో వాళ్ళ ప్రవర్తన వలనో గతజన్మల కర్మల వలనో చాలామంది పిల్లలు కూడా తప్పుదారి పడుతున్నారు. దాని మూలకంగా మనం మాస్టర్స్ ఏం చెప్తే దాన్ని మనం వేదంగా తీసుకొని ముందుకు నడవాలి ప్రతి ఒక్కరం కూడా. కాబట్టి కంపల్సరీ పిల్లలకు అనేది ధ్యానం చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ముందు ఫ్యూచర్లో చక్కటి పిల్లలు తయారవుతారు అన్న ఉద్దేశంతో మేము ప్రతి స్కూల్స్కి వెళ్ళి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మేడమ్స్ చెప్పిన మాటలు వింటూ మేము కూడా మాకు అవకాశం ఇక్కడ రావడము, మీ అందరికీ కూడా ధ్యానం చెప్పడం వల్ల దాంట్లో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? ధ్యానం అంటే మేడం చెప్పే క్లాసే కాకుండా మేము చెప్పే వాటిని కూడా కొంచెం అవగాహన చేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మీరు కూడా ధ్యానం ఎలా చేయాలనేది ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా చెప్పి చేస్తే ఏమవుతుందంటే మన మాటలు అనేది విచ్చలబడిగా చేసుకుంటే మనం రావాల్సినవన్నీ కూడా పొందుకోలేకపోతాం. అందుకని మనం ధ్యానం చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. తర్వాత మన చదువులో మంచి ప్రయోజకులను తయారవుతాము, మనం అనుకున్న గోల్కి చేరగలుగుతాము, చక్కటి మార్క్స్ వస్తాయి, స్కూల్స్కి పేరు చేస్తాం, మేడమ్స్కి పేరు చేస్తాం, తల్లిదండ్రులకు పేరు చేస్తాం. కాబట్టి దీనికోసం అనేది మేము ప్రతి స్కూల్స్కి వెళ్ళి చెప్పడం అనేది జరుగుతున్నది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా చక్కగా ధ్యానం చేసి చక్కటి పిల్లలుగా తయారవ్వాలనేది నేను కోరుకుంటున్నాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. చాలా చక్కగా తెలియజేశారు. మేడం గారికి పాఠశాల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పుడు శ్యామల మేడం గారిని మాట్లాడవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ధ్యాన గురువు అయినటువంటి బ్రహ్మశ్రీ పితామహ భద్రజీ గారికి నా ప్రణామములు. అలాగే జ్ఞాన గురువు అయినటువంటి పిన్నెని వంశీ కిరణ్ సార్ గారికి నా ప్రణామం తెలియజేసుకుంటున్నాను. నేను ధ్యానంలోకి వచ్చి 4 సంవత్సరాలు అవుతుంది. కానీ ప్రతి ఒక్కరూ ధ్యానం చేస్తే వాళ్ళ యొక్క సమస్యలకి పరిష్కారాన్ని వాళ్ళే తెలుసుకుంటారు అన్న సత్యాన్ని తెలుసుకోగలిగాను ధ్యానంలోకి వచ్చాక. ఎందుకు చేయాలి ధ్యానం, ఎందుకు అవసరం అంటే మన కోసం. ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం అన్నాడు కదా కృష్ణుడు భగవద్గీతలో. అంటే ఎవరిని వారే ఉద్ధరించుకోవాలి, ఎవరు వచ్చి మనల్ని ఉద్ధరించలేరు. మనము మన ఆత్మని మనల్ని మనమే ఉద్ధరించుకోవాలి. అంటే మన శక్తి ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. సమాజం వల్ల, పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల మన మీద అనేక ముసుగులు పడ్డాయి. ఆ ముసుగులను తొలగించుకోవాలి. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు అంటాడు కదా, దుమ్ము వల్ల అద్దము, ధూళి వల్ల అద్దము, పొగ వల్ల నిప్పు, మరి ఎట్లా మాయ వల్ల గర్భం, ఎలా సరే కదా. ఇక్కడ చందనం అది చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ముందు చదువుకోవాలి. చదువుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? టీచర్స్ చెప్పినవన్నీ అంటే మన మైండ్ ఎక్కడో కాకుండా టీచర్ చెప్పే పాఠాన్ని శ్రద్ధగా ఉండాలి, ఫోకస్ పెట్టాలి. ఏం చెప్తున్నారు అనేసి
మనం ఫోకస్ పెట్టి వినాలి. అంతేకాకుండా మనము ఏం చేయాలి, అసలు పరీక్షలు అంటే భయం కదా, మరి పరీక్షలు అంటే ఆ భయాన్ని ఎలా తొలగించుకోవాలి అంటే 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రింట్. మీరు లెసన్ ఒక్కసారి చదివితే చాలు, 10 సార్లు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కసారి ఏకాగ్రతతో చక్కగా అర్థం చేసుకుంటే చదివి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మేడం టిక్ పెడతారు కదా, అవి చక్కగా టిక్ చేసుకొని వాటిని ప్రింట్ చేసేసేయాలి. అదేనా మైండ్లో ప్రింట్ చేసేసేయాలి. ఒక పేపర్ మీద రాసుకొని గోడ కంటించుకొని రోజు దాన్ని రిపీట్ చేయడం వల్ల అవి ప్రింట్ అయిపోతాయి. అలా వాటిని మరి వచ్చినాయా లేదా, గుర్తున్నాయా లేదా తెలుసుకోవడానికి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, అంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎగ్జామ్స్ పెట్టుకోవాలి, మీకు మీరే ఎగ్జామ్స్ పెట్టుకోవాలి, చూడకుండా రాయాలి. అప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది మీరు ఎంతవరకు చదివింది గుర్తుంది అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది కదా. అలా సాధన చేయడం వల్ల మీరు ఎగ్జామ్స్ అంటే భయాన్ని పోగొట్టుకోవచ్చు. ఇక నుంచి చేస్తారు కదా అందరూ, ఓకేనా? లాస్ట్ ఏంటమ్మా? లాస్ట్ వన్ మెడిటేషన్. ఇది బొటన వేలు కదా, ఇది లేకుండా మనం ఏమైనా వస్తువులను ఎత్తగలమా? ఎత్తలేం కదా. బొటన వేలు లేకుండా ఏ పనైనా చేయగలమా? చేయలేము. అందుకే మెడిటేషన్ అంత ప్రిఫరెన్స్ అనమాట. అది చేయడం వల్ల మనలో కాన్ఫిడెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అది లేక ఇప్పుడు చాలా మంది కాన్ఫిడెన్స్ కోసం చాలా ప్రదేశాలకు వెళ్తున్నారు, డబ్బులు కట్టి మేము ఎలా ఈ సమస్య నుంచి బయటికి రావాలని సలహాలు తీసుకుంటున్నారు. అక్కర్లేకుండా మీరు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ని. చిన్నప్పటి నుంచి చక్కగా ధ్యానం చేస్తూ ఆ ధ్యానాన్ని పొందొచ్చు. ఇప్పుడు ధనుర్మాసం స్టార్ట్ అయ్యి 4 days అవుతుంది. ఇది విష్ణుమూర్తి చైతన్యం దగ్గరగా ఉండే కాలం అనమాట. అందుకే ఆడవాళ్ళు ధనుర్మాస వ్రతాలు చేసుకుంటారు భగవంతుడికి కనెక్ట్ కావడానికి. మీరు అలాంటి కష్టమైన పనులు ఏమీ చేయగలేదు. చక్కగా మార్నింగ్ పొద్దున్నే లేచి కాసేపు ధ్యానం చేసి ఆ చైతన్యానికి కనెక్ట్ కావచ్చు. అదేనా భగవంతునితో చక్కగా కనెక్ట్ అయ్యి మన సమస్యలన్నింటినీ తీర్చుకోవచ్చు, ఆ ఆనందాన్ని పొందవచ్చు. ఫస్ట్ ఆనందం పొందిన తర్వాత అప్పుడు భగవంతుడు నాకు తోడు ఉన్నాడు అని కాన్ఫిడెన్స్తో మనం ఏ పనైనా చేయగలం కదా, ఎంత కష్టమైన పనినైనా చేయగలం. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి మార్నింగ్ ఒక 15 minutes 5 to 6 15 minutes కూర్చొని ధ్యానం చేయండి. ఆ చైతన్యానికి కనెక్ట్ కండి. జ్ఞానానికి ఎవరిని ప్రతిరూపంగా తీసుకుంటాడంటే ఆ విష్ణుమూర్తి కదా. అనేక జన్మలు ఎత్తాడు, మానవ జన్మలు ఎత్తి ఎంతో జ్ఞానాన్ని, అనుభవ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్న చైతన్యం ఆ చైతన్యం. కాబట్టి అక్కడి నుంచి మన జ్ఞానాన్ని తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇటువంటి మంచి అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. విద్యార్థులు ఈ వయసులో ఏం నేర్చుకోవాలి, ఎలా ఉండాలని అలా చక్కగా గైడ్ చేశారు. ముఖ్యంగా వారు చెప్పిన ముఖ్యాంశాలలో మనల్ని మనమే డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఆ పాయింట్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏకాగ్రతను, నైపుణ్యాన్ని సాధించడం వల్ల లక్ష్యాలను సాధించడం చాలా సులువుగా ఉంటుంది. మరి ఇలా చక్కగా విద్యార్థులను గైడ్ చేసిన శ్రీమతి విజయలక్ష్మి మేడం గారికి పాఠశాల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. శ్యామల మేడం గారికి ఇప్పుడు విజయలక్ష్మి మేడం గారిని మాట్లాడవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అందరికీ నేను అంతసేపు మాట్లాడలేను. ఒక 2 విషయాలు చెప్తా పిల్లల గురించి. నాకు ధ్యానము తెలియనప్పుడు నేను ఒక సంకల్పం, అంతే, ఒక చిన్న సంకల్పంతో నేను ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ని సాధించాను. ఆ విధంగా మీ అందరికీ ఒక ధ్యానం తెలియదు, ధ్యానం అసలు అంటే ఏంటి ఏమీ తెలియదు. కాకపోతే ఒకటే సంకల్పం ఏంటి అంటే నేను ఒక నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్, నేను నర్సింగ్ అవ్వాలి, అంతే, అదొక్కటే. ఎవరు అడిగినా అదే చెప్పేదాన్ని. ఏంటి అంటే నేను అది చేస్తాను.
అది అట్లా నేను ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ని అయినా కూడా నేను అన్నిట్లలో విజయం సాధించుకుంటూ వచ్చు. ఎంజిఎంలో ఇప్పుడు ఒక 20 years చేశాను. ఇక్కడ మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి కొత్తగూడెం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చేస్తున్నాను. అంటే దానికి కారణం ధ్యానం అని నాకు ధ్యానంలోకి వచ్చాక తెలిసింది. అదేవిధంగా మీరు కూడా ప్రతిరోజు ఒక చిన్న సంకల్పాన్ని, ప్రతి విద్యార్థి ఒక చిన్న సంకల్పాన్ని తీసుకొని దాని మీద ఒక 10 నిమిషాలు ధ్యానం చేయండి. అంతే. నేను డాక్టర్ అవుతానా, లాయర్ అవుతానా, ఇంజనీర్ అవుతానా, ఏదైనా కలెక్టర్ అవుతానా, ఏదైనా ఇప్పటి నుంచే మొదలుపెట్టి మీరు దాన్ని సాధించుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. దానికి ధ్యానం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అందుకోసమని ఖచ్చితంగా ఒక్క 10 minutes రోజు కళ్ళు మూసుకొని మీకు మేడమ్స్ గైడ్ చేసిన విధంగా శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి ధ్యానం చేయండి. అంతే. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ మేడం. పాఠశాల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మేడం గారు చెప్పింది పిల్లలు ఆచరించాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు లహరి మేడం గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ముందుగా బ్రహ్మశ్రీ పితామహ పత్రిజీ గారికి నా ఆత్మ ప్రణామాలు. అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ గ్యాదర్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి, 2024 పోయిన సంవత్సరం మనకి వరల్డ్ మెడిటేషన్ డేగా December 21 అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. 115 దేశాలు ఈ వరల్డ్ మెడిటేషన్ డేకి అగ్రి అవ్వడం వల్ల మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ లాస్ట్ ఇయర్ నుండి కండక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. మనము ఫస్ట్ టైం అన్నమాట మేము ఈ స్కూల్కి వచ్చి మెడిటేషన్ చెప్పడము, ఈ క్లాస్ కండక్ట్ చేసి వరల్డ్ మెడిటేషన్ డే పెట్టడము. అంతకంటే ముందు మన సార్ శ్రీనివాస్ గారు, ప్రశాంత్ మేడం చాలాసార్లు స్కూల్కి వచ్చి పిల్లలకి ఎన్నో రకాలుగా మోటివేషన్ స్పీచెస్, క్లాస్, మన మెడిటేషన్ చెప్పడం జరిగింది. పిల్లలంతా కూడా చాలా యాక్టివ్గా మీరు చెప్తున్నదంతా కూడా మార్నింగ్ నుండి వింటున్నారు. వెరీ గుడ్, కీప్ ఇట్ అప్. మీరు ఇట్లాగే మెడిటేషన్ని ముందుకి ఫాలో అప్ చేస్తూ ఇంకా బ్రైట్గా మీ ఫ్యూచర్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అనేది మన భారతదేశ సంస్కృతి. అది దేశ విదేశాలకు కూడా పాకి వరల్డ్ మెడిటేషన్ డే కూడా నిర్వహించుకోవడం అనేది మన భారతీయులకే గర్వకారణం. మరి చాలా చక్కగా చెప్పిన మేడం గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం పాఠశాల తరఫున. ఇప్పుడు మన ప్రశాంతి మేడం గారు మనందరికీ సుపరిచితులు, వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. టీచర్స్ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. ఈ కార్యక్రమం స్కూల్లో పెడదామని సార్ చెప్తే మీరందరూ యాక్సెప్ట్ చేశారు. అసలు ఈ వరల్డ్ మెడిటేషన్ డే నేను పెట్టాలి, మీ స్కూల్తో పాటు వేరే స్కూల్కి పెట్టాలి అనే ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చింది కూడా మీరే. ఎలా అంటే సారు ఒకరోజు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఎవరికో ఇచ్చారట, పాప ఎవరో తెలియదు మరి నాకు. ఆ అమ్మాయికి ధ్యానం మీద ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారట. ఆ అమ్మాయి రాసుకొని వచ్చి, సార్ నేను ఇది రాస్తున్నప్పుడు చాలా తెలుసుకున్నా, నేర్చుకున్నా అని చెప్పారు. సాయి ప్రియ ఎవరో నిల్చోండమ్మా ఒకసారి. వెరీ గుడ్. ఈ అమ్మాయి క్లాస్ కొట్టండి ఒకసారి. వెరీ గుడ్, కీప్ ఇట్ అప్ నువ్వు. ఓకే. అయితే ఈ అమ్మాయి రాస్తున్నప్పుడు నేర్చుకుంది కదా కొన్ని అంశాలు. అలాగే ప్రతి స్కూల్లో మరి ఈ అంశం మీద రాస్తున్నప్పుడు, మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి నాలెడ్జ్ వస్తుందా లేదా? మెడిటేషన్ మీద వస్తుంది కదా. అదే అనుకున్నా అనమాట. మెడిటేషన్ డే అనేది 115 దేశాల్లో ఇది అగ్రి అయినప్పుడు మన దేశంలో పుట్టిన ధ్యానము విదేశాలకి పాకి ప్రతి దేశము దీన్ని పాటిస్తున్నప్పుడు మన దేశం వెనకబడడం న్యాయమేనా? కాదు కదా. అంతకంటే ఎక్కువ సంబరాలు మన ఇండియాలోనే చేసుకోవాలి. సో ఇన్స్పిరేషన్ కొత్తగూడెం జిల్లాకి ఇన్స్పిరేషన్ మన స్కూలే. అయితే ఈ వరల్డ్ మెడిటేషన్ డే ధ్యాన విద్యార్థి అని ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ. ధ్యానం అంటే ఒక అడవిలోనో ఒక ప్రదేశంలోనో చేసేది కాదు. ప్రతి స్కూల్లో జరగాలి. ప్రతి గుళ్ళో, దేవాలయాలన్నీ ధ్యానాలయాలే అని పత్రిసారి చెప్పేవాడు. ప్రతి ఆలయం, అది చర్చ్ అవని, మసీద్ అవని, గుడి అవని, ప్రతిది కూడా ధ్యానాలయమే అని చెప్పేవాళ్ళు ఆయన. విద్యాలయాలు ఏంటి, హాస్పిటల్స్ అని ప్రతి చోట ఈ ధ్యానం ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ఇది అందించాలని
పరమగురు పత్రిజీ సారు కోరుకునేవాళ్ళు. ఆయన బ్రతుకున్నంత కాలం అదే సంకల్పం మీద కాళ్ళకి చక్రాలు కట్టుకొని తిరిగారు. విదేశాలు కూడా తిరిగారు. విదేశాల్లో కూడా ప్రతి దేశంలో కూడా పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ అనేది వరల్డ్ వైడ్గా ఉంది. ప్రతి చోట కూడా మెడిటేషన్ జరుగుతుంది. మన ఇండియాలో మనం ఇంకెంత డెవలప్ చేసుకోవాలి ధ్యానాన్ని కదా. ఇప్పుడు మీరందరూ ఇప్పుడు స్పీచ్ ఇస్తున్నప్పుడు కానీ రాసినప్పుడు కానీ చాలా నాలెడ్జ్ని గ్యాదర్ చేశారా? ఒకసారి చేయొద్దండి. మేము కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నాం ఇది రాయడం వల్ల అనేవాళ్ళు చేతులెత్తండి ఒకసారి. వెరీ గుడ్. ఈ నలుగురిలో ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది కదా. అంటే ఒక్కళ్ళు తెలుసుకున్నా, ఒక్కళ్ళు జ్ఞానవంతులైనా చాలు, మన జన్మ ధన్యమైనట్టే అని చెప్పేవాళ్ళు. మెడిటేషన్ గురించి నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఒకసారి ఇంతకుముందు వచ్చి చెప్పాను కదా. వెరీ గుడ్. ఒక పాప ఎవరు వచ్చి, మేడం ఈ రోజు నుంచి నేను రెగ్యులర్గా చేస్తా ధ్యానం, నాకు బాగా నచ్చిందని చెప్పింది. సంతోషం. మీలో ఇటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ మీరంతటా మీరే చేయడం రావాలి, దాన్ని కంటిన్యూ చేయాలనే ఆలోచన రావాలి. అదే మా తాపత్రయం. ఇక్కడ మనం పొందేది లేదు, పోగొట్టుకునే లేదు. జస్ట్ ఒక టైం 10 minutes, పావు గంట అంతే. ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు మీ మధ్య ఆశ్రమానికి, ఒక బాబు వచ్చాడు. అతను ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అనమాట. అయితే అబ్బాయి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాడు. ఇట్లనే స్కూళ్ళల్లో 10th క్లాస్లో మెడిటేషన్ చెప్పడానికి వచ్చారట మాస్టర్స్. మేము వెళ్ళినట్టే అక్కడ కూడా మాస్టర్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ బాబు 10th క్లాస్లో ఉన్న టైంలో ఈ మెడిటేషన్ అనేది పరిచయం అయింది. అబ్బాయి పరిచయం అయిన తర్వాత ఆ అబ్బాయికి అది నచ్చి కంటిన్యూగా మెడిటేషన్ చేస్తూ వచ్చాడు. ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాతకి నీట్ ఏదో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఎంబీబీఎస్ క్వాలిఫికేషన్ అవ్వడం కోసం. అయితే ఆ ఎగ్జామ్కి అంతకుముందు క్వాలిఫై కాని వాళ్ళు 2 years నుంచి 1 year నుంచి వాళ్ళు లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుంటున్నారు. ఈ బాబు వెళ్ళిండు, నాకు వస్తుందా రాదా అని అనుకున్నాడు. అయినా సరే ప్రయత్నం చేయాలి అనేసి తను ఎప్పుడు ఎవ్రీడే ధ్యానం చేస్తాడు. అదే సంకల్పం పెట్టుకొని వెళ్ళాడు. అయితే వాళ్ళు 2 years కష్టపడిన వాళ్ళకి రాని ఆ సీటు ఈయన 6 monthsలో సాధించిండు దాన్ని, ఎంబీబీఎస్ సీట్. ఇప్పుడు మన కొత్తగూడెంలోనే అతను డాక్టర్గా చేస్తున్నాడు. ఒకరోజు ఆ అబ్బాయిని నేను కంపల్సరీగా మన స్కూల్కి తీసుకొస్తాను. ఓకే, అంటే అతను ఏం చెప్పాడంటే, నేను ఇలా సీట్ కొట్టి ఈ స్థాయిలో ఉండడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఈ మెడిటేషనే. ఇది నన్ను 6 నెలల్లో నా లక్ష్యాన్ని చేరుకునేలాగా చేసింది. అందుకని ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పడం కోసం వచ్చానని ఆ బాబు చెప్పినప్పుడు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. నేనేమంటున్నానంటే, మీరు రెగ్యులర్గా పాటిస్తే కొన్నేళ్ల తర్వాత ఈ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్లో మీరందరూ ఉంటారు. మీరందరూ డాక్టర్లు అవుతారు, లాయర్లు అవుతారు. మీ లక్ష్యాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఖచ్చితంగా అవన్నీ నెరవేరబడతాయి. అంటే మనం ధ్యానం కోసం కేటాయించే టైము యూస్ఫుల్లా కాదా? మీరు చెప్పండి. యూస్ఫుల్లే కదా. ఇక్కడ సార్ వాళ్ళకి కుదిరితే చేయించుతారు, కుదరకపోతే మీరు ఇంట్లోనైనా చేయండి. కానీ ధ్యానాన్ని వదలొద్దు. మనం ఏదైతే మన లోపల లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోతామో, ఏమంటారంటే ఆత్మకి బోలెడంత జ్ఞానం ఉంటుందట మన ఆత్మకి. అసలు భూమి మీద ఉన్న జ్ఞానం కంటే మరింత ఎక్కువ మన లోపలే ఉంటుందట. అది ఎలా మరి మనం దాన్ని బయటికి తీసుకోవాలి అంటే ధ్యానం ద్వారా. మన లోపలికి వెళ్ళే ప్రక్రియ ఓన్లీ శ్వాస ఒక్కటే. మన లోపల నిత్యం జరిగే శ్వాస మన లోపలికి వెళ్తుంది, బయటకు వస్తుంది. ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే మన సోల్కి వెళ్తుంది. ఆ సోల్ దగ్గర నుంచి ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది. మనం శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళ్తాం, బయటకు వస్తాం. కొద్దిసేపటి తర్వాత శూన్య స్థితికి వచ్చేస్తాం. జరిగిందా మీకు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్? కొద్దిసేపటి తర్వాత బ్లాంక్ అయినట్టు సైలెంట్గా చుట్టూ శబ్దాలు వినిపిస్తుంది, కానీ మీరు మాత్రం శూన్యంగా అలా కూర్చున్నట్టు ఒకలాగా అనిపించింది. ఎంతమందికి అనిపించింది? చేతులు ఎత్తండి. వెరీ గుడ్. దాన్నే అత్యుత్తమమైన స్థితి అంటారు అనమాట, ధ్యాన స్థితి. అలా వెళ్తున్నారు అని అంటే అర్థం ఏంటంటే మీ లోపలికి మీరు పర్ఫెక్ట్గా వెళ్ళారు. మీ లోపల ఉన్న జ్ఞానాన్ని మీ జీవితాన్ని మార్చడానికి మీ లోపల ఉన్న ఆత్మ మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది. అలా ఎవరైతే చక్కగా ధ్యానంలోకి ఇన్వాల్వ్ అయి చేస్తూ ఉంటారో మీ లక్ష్యాలు మీకు దగ్గరకు వస్తాయి. ఏమంటారంటే, మనం ఒక అడుగు వేస్తే భగవంతుడు 10 అడుగులు నడిపిస్తాడు అంటారు. అట్లనే మన లోపలికి, బయటకు ఎవరైనా వెళ్తారు కానీ లోపలికి వెళ్ళే వాళ్ళే ఇక్కడ గ్రేటు. బయట ఏమీ లేదు, మొత్తం మీ లోపలే ఉంటుంది. దాన్ని చేరుకోవడానికి ఉన్న ఏకైక మార్గం ఏంటంటే ధ్యానం ఒకటే.
ఈ ధ్యానానికి ఒక స్పెషల్ డే రావడం అనేది మాకు చాలా సంతోషం. యోగా డే వచ్చింది, ఇంకెన్నో డేస్ వచ్చినాయి, కానీ ఫస్ట్ టైం పోయిన సంవత్సరం మెడిటేషన్ డే అని ప్రకటించగానే భారతదేశానికి ఇన్ని రోజులు గుర్తింపు వచ్చిందని సంతోషం కలిగింది మా అందరికి. మేము 21st నుంచి 30 వరకు సెలబ్రేషన్స్ ముందే ఈ స్కూళ్ళల్లో పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చినాం అనమాట. ఈ అవకాశాన్ని అందించిన మీ స్కూల్ యాజమాన్యానికి, సార్ వాళ్ళకి చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు. అలాగే పార్టిసిపేట్ చేసిన మీ అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. మీరు ఎక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ మనం ఈ స్కూల్లో ఈ కాంపిటీషన్ పెడతాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇయర్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది భగవద్గీత, మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఒకటి మనకి తెలిసింది అవని తెలియదు అవని ఒక అడుగు ప్రయత్నం చేయాలి. అందరూ రాయాలి. ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు మనం విన్నవుతామా ఓడిపోతామా అనేది పక్కన పెట్టండి. ఎవరైతే రాస్తారో వాళ్ళందరూ విన్నర్స్. ఇక్కడ అర్థమైందా? రాయకుండా నాకేం వచ్చలే అని పక్కకి వెళ్తే ఏమొస్తుంది? ఏమీ రాదు అసలు. మనం డేర్ చేసి ఎవరైతే ధ్యానం గురించి ఇక్కడ బాబు వచ్చాడు, చక్కగా వచ్చి నేను చెప్తాను, ఎంత డేగా చూడండి. ఇలా మాట్లాడగలిగిన వాళ్ళు ఎనీ టైం ఎక్కడికైనా ధైర్యం వెళ్ళిపోయి సాధించుకోగలుగుతారు. అట్లనే మీరు కూడా అట్లాంటి విల్ పవర్ రావాలంటే ధ్యానం గురించి చెప్పమని నా టీచర్స్ నా పేరు రాసుకోవడానికి మీరే అడగాలి, కానీ ఎవరు రాస్తారా అని టీచర్లు అడిగే స్థితిలోకి రాకండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేమ్ ఇవ్వండి. ఒకసారి పేపర్స్ మీరు తీసుకొచ్చారు, ఒక అమ్మాయి ఓన్లీ 4 lines రాసింది, కానీ అమ్మాయి ప్రయత్నం చేసింది. అది గ్రేట్. ఇక్కడ అసలు రాయకుండా ఉండడం కంటే తనకు తెలిసిన 4 పదాలు రాసింది, అది చాలా మంచిది కదా. అట్లా మీరు నేను రాయలేనేమో అనేసి వెనక్కి వెళ్ళకండి. మీరు ఇది రాయడం వల్ల మీ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, మాట్లాడడం వల్ల వాయిస్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మిమ్మల్ని ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసమే ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది మేము అరేంజ్ చేసినాం. ఒక పక్క ధ్యానము, ఇంకో పక్క ఇటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్. బాగుంటుంది కదా. మరి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎవరెవరు పేర్లు అందరు ఎత్తాలన్నాను కదా. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇయర్ మీకు 2 మాటలు తెలుసు అనుకోండి, 2 చెప్పండి. 2 విషయాలు తెలుసు అనుకోండి, 2 రాయండి. కానీ ఓడిపోయిన వాళ్ళల్లో ఉండకండి. రాయని వాళ్ళందరూ ఓడిపోయిన వాళ్ళ కింద వస్తారు నెక్స్ట్ ఇయర్. ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి వదిలేదు. ప్రయత్నం చేయడం అనేది గొప్ప విషయం. అందులో మనం ఫస్ట్ వచ్చామా సెకండ్ వచ్చామా ఇవి కాదు, అసలు పార్టిసిపేట్ చేసాం, అదే విన్నింగ్. ఇలా ఒక్క అడుగు వేసారు అనుకోండి, ఫ్యూచర్లో ఎన్నో అడుగులు ముందుకెళ్తారు మీరు. ఓకేనా? ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు చాలా అన్రెస్ట్గా ఉండేవాళ్ళు, డిస్టర్బ్డ్గా ఉండేవాళ్ళు. కానీ మేము ఈ మధ్య ఏం చేసామంటే స్ట్రిక్ట్గా మధ్యాహ్నం ఆఫ్టర్ లంచ్ మేము ధ్యానం చేపిస్తున్నాం. బహుశా ఈ పిల్లలు మనకు మీటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి 1:30 కావస్తుంది ఆయన ఇంత నిశ్చలంగా ఉన్నారంటే ధ్యానం అనేది ప్రభావం ఇంతో అంత ఉంటుందని ఖచ్చితంగా బలంగా నమ్ముతున్నాం. దాంట్లో కారణం శ్రీనివాసరావు దంపతులు, మా గజం శ్రీనివాసరావు, ఆ మేడం కూడా తను వచ్చి క్లాస్ తీసుకుందండి పోయిన సంవత్సరం జరిగింది. అయితే ఇంకో చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే మాకు పత్రిజీ తెలియదు, కానీ మా బడిలో పత్రిజీ ఉన్నాడు. ఆయన గజం శ్రీనివాసరావు గారు. ఎంతగా మమ్మల్ని ఆకర్షించారు అంటే మా బడిలో ఉన్నప్పుడు మా పిల్లలు, మా స్టాఫ్, అందరం చాలా అన్రెస్ట్గా ఉంటాం. ఎప్పుడు ఏదో కోల్పోయిన వాడుగా దీనికోసం ఆరాటంగా ఉంటాం. కానీ నిశ్చలంగా ఉండేది ఒకే ఒక మాస్టర్, మా శ్రీనివాసరావు మాస్టర్. అంటే బహుశా ఆయన పత్రిది నుంచి ఆ ధ్యానం నుంచి పొందినటువంటి అనుభవం, తన యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ కానివ్వండి, ఆయన మా బడికి ఒక ధ్యానం ముని. మేము ఆయన్ని దేంతో పోల్చుకుంటాం? ఒక దీపంతో పోల్చుకుంటాం. యాక్చువల్గా మా బడిలో చదువు చెప్పడంతో పాటుగా కఠినమైనటువంటి కొన్ని సమస్య చీకటి ఎప్పుడు ఉంటుందండి. మా బడిలో సమస్యలు చీకటిగా వెంటాడు చుట్టుముడుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని స్కూళ్ళకి బిల్స్ చేయాలి. మా స్కూల్ కింద 10 schools ఉంటాయి. మొత్తం ఒక 50 మంది టీచర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు సాలరీస్ చేయాలి, వాళ్ళు సప్లిమెంట్ బిల్ చేయాలి, రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి. దాంతోపాటు టీచింగ్ అనేటువంటి ఉంటుంది. అందుకే ఇన్ని సమస్యలు అనే చీకట్లో
మాకు చిరు దీపం మా సార్ అన్నమాట. శ్రీనివాసరావు దీపంలా కనిపిస్తుంటారు. బహుశా ఆ దీపం అంటే దీపంతో ఎందుకు వచ్చుకుంటాడంటే ఆయన ఏ సందడి చేయడు, కానీ ఓన్లీ ఒక వెలుగులు చిందుస్తూ ఉంటాడు. మా బడికి ఆయన ఒక కాంతి దీపం ఇక్కడ. ఈ దీపం కాంతి బహుశా నేను అనుకుంటున్నాను దాంట్లో ఇంధనం ధ్యానమై ఉండొచ్చు. ధ్యానం ఆయన వెలుగు మా ఈ సమస్యలని ఎన్నో పిలిచే. అసలు మీరు ఏ బిల్ తీసుకుపోయి అంటే నేను అయితే అత్యంతంగా అతి ఎక్కువగా విసిగించేటువంటి ఒక చిరుగాలిని అనుకోండి, పెరుగాలిని అనుకోండి, ఊరికే సార్లు డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారు కాంతిని. కానీ అది నా గాలి కూడా కదలదు. ఎవరి సమస్యలు వచ్చినా ఆయన అలాగే ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు. మా ఈ చిగలో పాత్రలు ఉంటాడు. బహుశా ఈ ధ్యానానికి మధ్యలో ఉన్నట్టు దాని బట్టి మాత్రం ప్రశాంతి అనుకుంటున్నాం. ఈ ప్రశాంతి అనే బట్టి వల్ల ఆయన ఇంత గొప్ప పని చేస్తున్నారు. ఆయన ధన్యులు. అలాంటి ఒక గొప్ప టీచర్తో మేము పనిచేస్తున్నాం. మేము అందరూ అదృష్టవంతులమే. ఆ సువాసన మాకు అంటుతూ ఉంది. మాలో మేము కూడా ఆనెస్ట్గా దాదాపు కలిసిపోవడానికి, ఒక అన్నదమ్ములా కలిసి ఉండడానికి ఈ సార్ లాంటి వాళ్ళు ఒక మీడియాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. మా బడి ముందర వెళ్తుంటే యాక్సిడెంట్స్ బాగా జరిగేవి. ఆ టబ్బింగ్లో బాగా జరుగుతాయండి. కనీసం ఒక నెలకు ఒక యాక్సిడెంట్, సీరియస్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతాయి. బహుశా ఆ సార్ దీన్ని బాగా టేకప్ చేసి కొన్ని పిరమిడ్స్ తీసుకొచ్చి ఆ టర్నింగ్స్లో పెట్టారు. పిరమిడ్ తీసుకొచ్చి పెట్టారు. అప్పటి నుంచి మేము నోటబుల్గా లేవు. పెద్ద పెద్ద యాక్సిడెంట్స్ జరిగేవి. అంటే మా పిరమిడ్ సైంటిఫిక్గా ఇట్ ఇస్ నాట్ బీయింగ్ ప్రూవ్ సో ఫార్. ఇప్పటివరకు అది ప్రూవ్ అవ్వలేదు. కానీ మా సార్ ప్రూవ్ చేశారు. ఇక్కడ జరిగేటువంటి ఒక గొప్ప దుర్ఘటనని తన యొక్క శక్తితో తగ్గించారు. మా పిల్లల్లో కూడా అందరూ చాలా డిస్టర్బ్ ఉన్న పిల్లలకు సంఖ్య తగ్గింది. అది ఎంతమందికి వచ్చిందంటే ఒక 3-4 ఉంది. మా టీచర్లలో కూడా అందరం కామ్ అయిపోయాం. బహుశా ఉంటే 1-60 డిస్టర్బ్ టీచర్స్ ఉంటే ఉండొచ్చు. కానీ వాళ్ళు కూడా సెటిల్ అయిపోయి ఈ సార్ లాగా మారేసి అవుతారని మాకు ఒకటి ధ్యానానికి ప్రత్యక్ష సాక్షి మా శ్రీనివాసరావు. ఇంతకంటే చెప్పగలిగేది ఏం లేదు. ఆ పత్రిజీకి మేము ఎప్పుడు ధన్యులం అంటాం. అలాంటి గొప్ప టీచర్ని ఒక మేధో సంపత్తిగా తయారు చేసి, ఒక జ్ఞానవంతులు చేసి, ఒక మహామునిగా చేసి మాకు అందించినందుకు వారికి మీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం సార్. మీరు ఎన్నో కష్ట నష్టాలకు వచ్చి ఈ వయసులో మీ పర్సనల్ పనులు వదిలిపెట్టి ధ్యానాన్ని మీ శ్వాసగా, మీ ఆశగా మీరు అందిస్తూ వెళ్తున్నందుకు మీకు అందరికీ కూడా మా పాఠశాల విద్యార్థుల తరఫున, మా టీచర్ల తరఫున ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు. మనకి అందరికీ ధ్యానాన్ని పరిచయం చేసిన బ్రహ్మర్షి సుభాష్ పత్రిజీ గారికి, వారి సతీమణి స్వర్ణమాల పత్రి గారికి ముందుగా నమస్కారాలు. వారు ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళక ముందు నేను సేమ్ ఆయనలాగానే బిహేవ్ చేసేవాడిని. ఆయన ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక నన్ను నేనే చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. నేను అన్నీ ఆయన వీడియో చూసుకోండి, ఆయన డైరెక్ట్గా చూసుకోండి. చూసినప్పుడు సేమ్ ఆయనలాగానే నా మైండ్, నా మాటలు అన్నీ ఆయనలాగానే ఉంటాయి. తర్వాత ఇక నన్ను నేను చూసుకుంటూ ప్రవర్తిస్తున్నాను. సరే, ఏదేమైనా మొట్టమొదట నేను ఈ ధ్యానాన్ని భద్రాచలంలో నేర్చుకున్నాను. భద్రాచలంలో శ్వాస మీద ధ్యాస అని ఒక బోర్డు పెడితే ఆ బోర్డు చూసి నేను సత్యనారాయణ సార్ అని ఇంకొక తెలుగు మాస్టర్ మేమిద్దరం కలిసి అది ఏంటో చూద్దామని వెళ్ళామన్నమాట. వెళ్తే వాళ్ళు ఇట్లనే కూర్చోబెట్టి చేయించేటోళ్ళు. నాకు కలర్స్ కనపడేది. ఇక్కడ రోజు ఒక బావి కనపడేది. బావి చుట్టూ రాళ్ళు ఉండేవి. అవి ఎందుకు కనపడుతుంది అర్థం కాదు. రోజు ఎప్పుడు కూర్చున్నా అదే పని. ఆ పిక్చరే కనపడుతుంది. కలర్స్ కనపడ్డాయి. కొన్ని రోజుల తర్వాత దేవుళ్ళ పిక్చర్స్ కనపడ్డాయి. ఇట్లా రకరకాల అనుభవాలు. ఒకరోజు అక్కడే రామాలయం దగ్గరే జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రోగ్రాం. భద్రాచలం సాధువుల అనుభవాలు అక్కడ జరుగుతుంది. అక్కడ పిరమిడ్ కట్టారు. ఆ పిరమిడ్లో ధ్యానం చేస్తుంటే ఒకరోజు ఆ రామాలయంలో ముద్దుకానే యశోద అని అన్నమాచార్య కీర్తన వినపడుతుంది. ఆ కీర్తనలో కృష్ణుడి గురించి అనమాట. అయితే ఆ కీర్తన వినపడుతుంటే నేను ధ్యానం చేస్తున్నాను దాంట్లో పిరమిడ్లో కూర్చుని. ఒక చిన్న కృష్ణుడు ఫ్లూట్ పట్టుకొని నాట్యం చేస్తుండే. ఆ సాంగ్కి తగ్గట్టు నాట్యం చేస్తుండే. నాకు ధ్యానం చేస్తుంటే అక్కడ కనపడి అలా ఆ
చేస్తున్నంతసేపు ఆయన్ని చూశాను. కొంతసేపు తర్వాత ఒక ఐడియా వచ్చింది, అసలు ఈయన చిన్నగా ఉంది కదా, ఎత్తుకోవచ్చు కదా అనుకున్నాను. అలానే పోయి ఎత్తుకొని ఆ పాట పాడుతూ ఆయనతో పాటు నేను ధ్యానం చేసే ఎత్తుకొని. అది ఒక గ్రేట్ అనుభవం. అక్కడ పిరమిడ్ సాధువుల మండపంలో పిరమిడ్ చాలా గొప్ప అనుభవం, చాలా అనుభవం ఇచ్చింది నాకు. అక్కడే నాకు ఎన్లైటన్మెంట్ అయింది అనమాట. ఆ తర్వాత భద్రాచలం మన వెంకటేశ్వర గారు చాలాసార్లు వచ్చి ఇట్లానే క్లాసులు చెప్తూ ఉండేటవాడు. మొట్టమొదట నేను ఈవో గారు ఉండేటోళ్ళు అక్కడ, ఆయన ద్వారా ధ్యానంలోకి వచ్చాను. తర్వాత నెక్స్ట్ సార్ ద్వారానే నేను బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. సార్కి తెలియదు కావచ్చు, సారు వేమన పద్యాలు బాగా పాడి దాన్ని వివరించుకోవాలి. నా చిన్నప్పుడు వేమన పద్యాలు అంటే బాగా ఇష్టం. ఉప్పు కప్పరమైన ఏదైనా ఆ పద్యాలు కావాలని బట్టి పెట్టుకోండి, అవి బాగా ఇష్టం. వాటి మీనింగ్స్ ఇంటూ కూడా ఏదో మార్పు వచ్చేది నాలో. సార్ కూడా అలానే చెప్తూ ఈ ధ్యానానికి సంబంధించిన వేమన పద్యాలు చెప్తూ ఉంటాడు. సార్ ఎక్కడ కనపడ్డా అక్కడ సార్ దగ్గరికి పోయి కూర్చుంటుంది. అంటే సార్ ఏం చెప్తున్నా, ఏం మాట్లాడుతున్నా, అట్లా సార్ దగ్గర ఉన్న సారాన్ని చాలా లాక్కున్నాను. నాకు ఒక విధంగా గురువు కింద ప్రతి సార్లు కూడా సార్ చెప్పినట్టుగా 10 సార్లు నాకు డైరెక్ట్ గురువేం కాదు, కానీ గురువు అని ఆయనే గురువు, ఆయన ద్వారానే కానీ వీళ్ళందరూ వచ్చింది. సో సార్ ఈ రోజు వస్తుందంటే నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది. రాత్రి మేడం చెప్పింది, వెంకటేశ్వర గారు సార్ వస్తుందంటే నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. ఇకపోతే ఈ ధ్యానాన్ని మన స్కూల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కారణం పిల్లలు. కూర్చొని చక్కగా మెడిటేషన్ చేస్తాను. ఇకపోతే ఇందాక మేడం అన్నట్టు సాయిప్రియ ఒకరోజు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ తయారు చేస్తుంది. నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది, అసలు ధ్యానం మీద ప్రాజెక్ట్ వర్క్ రాయొచ్చు కదా అనే ఐడియా వచ్చింది. ధ్యానం మీద ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ప్రిపేర్ చేసి అమ్మాయికి ఇచ్చాను. సరే రాసేసి తర్వాత తీసుకొచ్చి మార్కులు వేసుకుంటాం అనుకుంటాం. అలా కాదు, అది మొత్తం చదువుకుంటూ దాన్ని మొత్తం అవగాహన కట్టి ఆ ధ్యానం అంటే ఏంటో మొత్తం తెలుసుకొని వచ్చి సార్ అసలు ధ్యానం గురించి మొత్తం తెలిసిపోయింది సార్ నాకు అని చెప్పేసి అది ఇంగ్లీష్లో రాసి అంత పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైపోయింది అన్నమాట. ఇట్లాంటి మహర్షులు ఉన్నారు మన స్కూల్లో. ఇంకా అలాగే ఇందాక ఒకటి చెప్తాను. ఇంతకుముందు ఒక స్పీచ్ ప్రిపేర్ అయింది. ఈ అమ్మాయి రోజు ధ్యానం కరెక్ట్గా చేస్తా ఉంది. మళ్ళీ ఆ స్పీచ్ని ఒకసారి చూద్దామని అట్లా చూసిందట. అంతే, అట్లా చూడంగానే టక్కటక్క వచ్చేస్తున్నాయట. ఆ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం వస్తుందట. ఫస్ట్ లైన్ చూడగానే పారాగ్రాఫ్ వచ్చేస్తుంది. దీనికి అంతటికీ కారణం ఏంటంటే రోజు అలా ధ్యానం చేయడం. మనం అందరం అలా పర్ఫెక్ట్గా చేయబట్టే మనకి అన్ని గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. మన చదువు కూడా అలా డెవలప్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు చెప్పేది కూడా వినపడుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ధ్యానం డెవలప్ కావడానికి ముఖ్యంగా ఈ పిల్లలే కారణం. ఆ తర్వాత ఇంకొక కారణం ఏంటంటే మన ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు సీత మేడం గారు ఈ ధ్యానం చేయించాలని పిల్లలతో ధ్యానం చేయించాలని ఎంతో తపన పడుతున్నారు అన్నమాట. అదంతా మన అదృష్టం. ఆ టైంలో మధుసారి కూడా ఫుల్గా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. మీకు అందరికి తెలుసు కదా, మధుసారి ఫుల్గా ధ్యానం చేయించాలని ఎంకరేజ్ చేసుకోండి. సీతా మేడం గారు ఎంకరేజ్ చేశారు. అదే టైంలో మన చంద్రశేఖర్ సార్ పిల్లగాళ్ళందరినీ వాళ్ళకొచ్చి కూర్చోబెట్టారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూర్చోవాల్సిందే అని కూర్చోబెట్టారు. ఆ తర్వాత చంద్రశేఖర్ సార్ హెచ్చరిగా ఉన్నప్పుడు కూడా పిల్లల్ని ఒకరోజు కూడా వదిలిపెట్టారు. ప్రతిరోజు ధ్యానం చేయాల్సిందే, చేయించాల్సిందే. వాళ్ళు ధ్యానం చేసేదో చేయలేదో తెలియదు, కానీ ధ్యానం గురించి బాగా మైండ్లో అవగాహనలో ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళు మేధావులు. ధ్యానం చేసిన వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ మేధస్సు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు ముగ్గురు, సీతా మేడం గారు, మధు సారు, చంద్రశేఖర్ సార్. అందుకని దాని యొక్క గొప్పతనం తెలుసు కాబట్టి మీకు అందరికీ నేర్పాలనే ఉద్దేశంతో పట్టుదలతోటి చేయిస్తున్నారు. కాకపోతే నన్ను పొగుడుతారు, ఏదో నేను చేసినట్టుగా చేస్తారు. అంత కారణం వాళ్ళే, మూల కారణం వాళ్ళు. ఇక తర్వాత మన శాంతిశ్రీ మేడం గారు దాని గురించి మొత్తం నేను చెప్పాను చాలా విషయాలు. నిర్విషయం మనహారం ఇట్లాంటి విషయాలు శాంతిశ్రీ మేడం గారికి బాగా తెలుసు. ధ్యానం విలువ కూడా మేడం గారికి తెలుసు. అందువల్ల ఎవరిని కూడా ధ్యానం చేయొద్దని అనరు, చేయండి వెళ్ళండి అని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు.
ఒకరోజు పిల్లలందరూ తప్పించుకొని వెళ్ళాలని రాసుకుంటా మేడం, రాసుకుంటే ఈరోజు ధ్యానం చేయకుండా రాసుకుంటా అంటే మేడం గారు ఎవరు ముందు ధ్యానం కానివ్వండి తర్వాత రాసుకోండి అని చెప్తాను. అట్లా ఎంకరేజ్ చేస్తాను సార్. ఒకరోజు కరీముల్లా సార్ గురించి చెప్పాలంటే పిల్లలందరూ హిందీ సార్ని హిందీ రాయాలని ఈరోజు ధ్యానం చేయడం అని ఒక 4-5 అన్నారు. అంటే ఆ నిజమే అని వెళ్ళి రాసుకుంటా అని చెప్పాడు. తర్వాత సార్ కరీం సార్ అడిగితే ఏమన్నారు, అసలు అటువంటివన్నీ ఒప్పుకోలేదు, ఫస్ట్ ధ్యానమే ఉండాలి, ధ్యానం తర్వాతనే ఇది. మా పిల్లలు ఎలా చెప్పారో నాకు తెలియదు, కానీ ధ్యానం తర్వాతనే ఏదైనా దాన్ని ధ్యానం లేకుండా ఉండటం అనేది ఎంకరేజ్ చేయాలనేది కలిగి ఉన్నా సార్. ఇక మన ఈ తెలుగు సార్ గురించి చెప్తున్నాయి అక్కడ, వారు చాలాసార్లు ధ్యానం చేయించడానికి పిల్లల్ని సేకరించారు, చేయించారు. అలాగే పిల్లలు ధ్యానం చేస్తున్న టైంలో సార్ లోపల కూర్చొని ధ్యానం చేస్తారు. అది మామూలు విషయం కాదు, పిల్లలతో పాటుగా ఈక్వల్గా చేస్తారు. అంటే ఈ స్కూల్ మొత్తం ధ్యానం అయింది. ఇక మన మేడం గారి కూడా అసిస్టెంట్ మేడం గారు కూడా రోజు దాని కూర్చొని ధ్యానం చేస్తారు. పిల్లలందరూ రండి అని పిలుస్తూ ఉంటారు. అక్కడ రండి అని పిలుస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది అంటారు, అంటే అందరూ ఇంట్రెస్ట్ చేసుకుంటారు. 4-5 చికా చేసిన ఉంటారు, వాళ్ళందరినీ పిలుచుకుంటారు. అటువంటి గ్రేట్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. ఇక సరస్వతి మేడం గారి గురించి చెప్పలేకండి, వారు డైరెక్ట్గా అక్కడ కూర్చొని మెడిటేషన్ చేస్తారు. అన్ని సౌండ్స్ వినబడతాయి, రియల్ మెడిటేషన్ మేడం గారు. కళ్ళు మూసుకొని ఉంటారు, అన్ని శబ్దాలు వినపడుతూ ఉంటాయి. నేను మీకు రోజు చెప్పేది అదే కదా, కళ్ళకు రెస్ట్ ఇవ్వండి, చెవులకు పని పెట్టండి. మేడం గారు కూర్చుంటే అన్ని శబ్దాలు వినపడుతూ ఉంటే లోన ధ్యానం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ 10 నిమిషాలలో ఫుల్ ఎనర్జీ, 24 గంటలకు సరిపడే ఎనర్జీ లాక్కుంటూ ఉంటారు మేడం. విశ్వం నుంచి కాస్మిక్ ఎనర్జీని అలా గుంజుతూ ఉంటుంది. మీరు కూడా కావాల్సినంత కాస్మిక్ ఎనర్జీ ఉంది మన విశ్వంలో. మన బ్రహ్మరంధ్రం ద్వారా లోపలికి లాక్కోవాలి మనం అందరం మెడిటేషన్ చేసి. ఓన్లీ ఆ 10 నిమిషాలే, 24 అవర్స్ సరిపోద్ది అనమాట. ఇకపోతే ఇంకా ప్రశాంతి గురించి చెప్పేది ఏముంది, రోజు నాకు జీవిస్తుంది. మర్చిపోయినా కానీ ఊరుకోదు. అన్ని కండిషన్ రూల్స్ మధు సార్ తెలుసు కదా, ఎట్లా రూల్స్ పెడతారో నాకు అదే పరిస్థితి. రూల్స్ తప్పడానికి వెళ్ళారు. తినే విషయాలు రూల్స్, పడుకునే విషయాలు రూల్స్, అన్ని రూల్స్. బహుశా అది ఉండబట్టే నేను ఇలా ఉండగలను, లేకపోతే అనిత మేడం గారు ప్రశాంతి మేడం ద్వారానే మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు చక్కగా చేస్తున్నారు, అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు, తోడుగా ఉంటున్నారు. లహరి మేడం గారు మనకన్నా ముందే మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు. మేడం గారు వారు కూడా ఎప్పుడు వీళ్ళు ముగ్గురు తోడుగా ఉండి ఇటువంటి మెడిటేషన్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని అందరికీ మెడిటేషన్ జరపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాళ్ళిద్దరు మేడం గారికి కూడా ధన్యవాదాలు. మెడిటేషన్ చేసినందుకు మేడం గారు చక్కటి సబ్జెక్ట్ అందించారు. ఎట్లా విజయాన్ని పొందారని చెప్పారు, మనకి ఇన్స్పిరేషన్. థ్యాంక్ యూ మేడం. మన వెంకటేశ్వర గారికి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ప్రియమైన శిష్యులందరికీ ధన్యవాదాలమ్మా. ప్రతి ఆదివారం కూడా మాస్టర్కి ఆధ్యాత్మిక సేవా సంస్థలో ఉచితంగా అక్కడ చేసి రాసుకుంటూ నన్ను నేను తలుచుకుంటుంటాను. నాది రెండో జన్మ, ఇది రెండో జన్మ. పక్షవాతం వచ్చింది, అయినా కూడా నన్ను నేను భరించుకుంటూ మాస్టర్కి ఆధ్యాత్మిక సేవా సంస్థలో 2000 సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటికీ కూడా ధ్యానాంధ్రప్రదేశ్, ధ్యాన తెలంగాణ అట్లా పరంపరలో గురువర్యులందరికీ కూడా నమస్కరించుకుంటూ నన్ను నేను తరించుకుంటూ మా పాప మాస్టర్ ఇది మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కడియమాయ బట్టి విక్రమార్క చేతుల మీదుగా సన్మానం తీసుకుంది. అప్పుడు నేను
నేనేమంటున్నాను ఇంకా, నేను ఆనందపడింది ఏంటంటే మా పుత్రరత్నం అక్కడ చేరి మంచిగా అందరినీ అలరించుకుంటూ ఉంది. అట్లా పరంపరలో విద్యా వ్యవస్థలో మనం అందరినీ కూడా మనల్ని మనం భరించుకుంటూ తల్లిదండ్రులు కూడా సేవ చేయాలి. ఎవరికి సేవ చేయాలి? మనం తల్లిదండ్రులకు సేవ చేయాలి. ఇది లేకపోతే జీవితమే లేదు. కాబట్టి ఆ విధంగా మనల్ని మనం పరీక్షలు ముందంజ వేయాలని ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు ముగిస్తున్నాను. సభాధ్యక్షుల వారికి, సభపై ఆశీనులైనటువంటి గురువర్యులు, ఎందుకంటే ఈరోజు అందరూ సభ మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మా గురువులు. ఎందుకంటే ధ్యానం గురించి విద్యా బోధన చేయడానికి వచ్చిన వారు కాబట్టి మీరు మాకు గురువులతో సమానం. అయినా సరే రెండు మాటలు ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాం, నాకు కూడా నమస్కారం అయిపోతుంది. ప్లీజ్ ముందుగా అందరికంటే ముందు విద్యార్థులకు ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే చక్కటి ప్రోగ్రామ్ ని ఎంతో చక్కగా సక్సెస్ చేశాం. ఈ సక్సెస్ అనేది మీ చేతుల్లో ఉంది. మీరంతా క్రమశిక్షణగా నిశ్శబ్దంగా ఉంటారు, ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ అనేది అంత సక్సెస్ అవుతుంది. ఒకటి. రెండవది, ఈ ధ్యానం వల్ల ఎవరికేమో కానీ మీకు మాత్రం చాలా ఉపయోగం ఉంది. ఏమిటి అంటే మీరు చదువుకున్నది ఖచ్చితంగా ఈ ధ్యానం వల్ల మళ్ళీ మీ మైండ్లో నివృత్తి అవుతుంటాయి. దానివల్ల మీరు ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు, ఉత్తమ క్రమశిక్షణతో ఉంటారు. సో ధ్యానం క్లాస్ అనేది ఖచ్చితంగా మధ్యాహ్నం ఉంటుంది. దాన్ని తప్పకుండా మీరందరూ కూడా ధ్యానంలో పాల్గొంటారని, అలాగే ఈ రోజు ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని మా స్కూల్లో పెట్టినటువంటి ఈ వచ్చినటువంటి బృందాలందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ చెప్తాండి. పిరమిడ్స్ గురించి సైంటిఫిక్ గా నిరూపించబడింది. ఇస్రో వాళ్ళు పిరమిడ్స్ తయారు చేసి వ్యవసాయ క్షేత్రంలో పెడుతున్నారు. చాలా అద్భుతంగా పంటలు వస్తున్నాయి. హాస్పిటల్లో పిరమిడ్స్ బెడ్స్ పెట్టి చేస్తున్నారు, చక్కగా హీలింగ్ అవుతుంది. అయితే నేను నా అనుభవం చెప్తాను. ఒక్క నిమిషము. మా మేడం ఒక 20 years బ్యాక్ చాలా సిక్ అయింది. హైదరాబాద్లో అన్ని హాస్పిటల్ తిరిగేసి వాళ్ళు 5 రూపాయల మందులు రాసుకోవడం. అప్పుడు 20 years బ్యాక్ అన్నమాట. అన్ని టెస్టులు చేయించేవాడు. అయితే ఇవన్నీ విసిగిపోయాను నేను. అప్పుడు నాకు పిరమిడ్ జ్ఞానం అనేది నాకు తెలుసు, పిరమిడ్స్ గురించి. అయితే ఒక 3,000 పెట్టి 2x2 పిరమిడ్ తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టాను, తగిలించాను. అప్పుడు ఆమె చాలా చక్కగా ఉంది, చాలా హాయిగా ఉందన్నమాట. ఇంకోటి, మా ఇంట్లో పెద్ద ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది కిచెన్లో. అది కిచెన్లో గ్యాస్ ఉంది కానీ ఏం కాలేదు. ఒక వాషింగ్ మిషన్ అది కాలిపోయింది అంతే, గోడకు హోల్ పడ్డది. ఆ పని మనిషి కూడా ఏం కాదు. అంటే పిరమిడ్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఎనర్జీని రానియదు. అట్లాగే పెట్టుకొని చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మన మైండ్ జీరో అయింది. అదన్నమాట. ఇది పెట్టుకొని చదివితే మీకు త్వరగా కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది. ప్రయోగం కొరకు తెచ్చాను ఇప్పుడు మీకు, తర్వాత అందరికి ఇస్తాను నేను. అందరికి తెద్దాం. కొంతమంది పెట్టుకొని ఇప్పుడు ధ్యానం చేయండి, మీరు ఎంజాయ్ చేయండి. ఎలా ఉంది ఆ పిరమిడ్ పవర్ ఏంటో మీరు తెలుసుకోండి. ఓకే, ధ్యానం చేద్దాం. ఆటోమేటిక్గా మీ మైండ్ జీరో అయింది, శూన్యమైంది. ఓకేనా? ఓకేనా? ఒక్క నిమిషం ధ్యానం చేద్దాం. చక్కగా నేను చక్కగా పద్యాలు పాడతాను. ఒక్క నిమిషం ధ్యానం చేద్దాం. ఓకే, రైట్. శ్వాస ధ్యాస పెట్టండి, హాయిగా శ్రద్ధగా చేయండి నాన్న. మీరు కూడా యువర్ గ్రేట్ నాన్న. ఓకే, ఒక్క నిమిషం చక్కగా కళ్ళు. ఏ పని చేసినా ఈ శ్వాస ఉన్నంత వరకే గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం ఆడినా పాడినా తిట్టుకున్నా కొట్టుకున్నా ఈ శ్వాస పోతే ఏం లేదు నాన్న. అందుకే శ్వాసను గమనించండి. కళ్ళు మూయాలి, కళ్ళు మూయాలి. కళ్ళు మూసుకొని చక్కగా ధ్యానం చేద్దాం. ఎవ్వరు కళ్ళు తెరువు, సెల్ఫ్గా చేయాలి మీ సొంతగా. ఎందుకంటే మీ ఎన్ని రోజులు చెప్తాం, అమ్మా నాన్న ఎన్ని రోజులు చెప్తారు, సార్లు ఎన్ని రోజులు చెప్తారు. ఓకే, రావాలా సెల్ఫ్ డిస్ప్లే. మనం మోడల్గా ఉండాలి ఈ ప్రపంచానికి. మొత్తం నేర్చుకోవాలి, ఈ ప్రపంచం మన నుంచి నేర్చుకోవాలి.
అది మెడిటేషన్ పవర్ అంటే. కళ్ళజోడు ఉన్నప్పుడు కళ్ళజోడు తీసేయాలండి, కళ్ళు మూసుకండి కాబట్టి అవసరం ఉండదు. ఓకే, చక్కగా అద్భుతంగా హాయిగా ప్రశాంతంగా ఎవ్వరు కళ్ళు తెరవద్దు, హాయిగా అద్భుతంగా. మరి అవన్నీ కూడా మనం వృధా చేసుకుంటున్నాం, అనవసరంగా మాట్లాడి అనవసరంగా ఆలోచించి. అందుకే దయచేసి ఇక నుంచి మన సమయాన్ని మన శక్తిని వృధా కానివ్వద్దు. మనం మాట్లాడినా మరి ఆలోచించిన అనవసరంగా. మీరు చక్కగా ధ్యానం చేస్తున్నారు, ఎవరినో గిలికారనుకోండి, ఇబ్బంది పెడితే ఏమైందంటే మీరు బాగా చదువుతుంటే ఎవరో వచ్చి మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తారనమాట. ఇది కర్మ సిద్ధాంతం. నువ్వు ఏది ఇస్తే అదే వస్తుంది. అందుకే దయచేసి ఎవ్వరి సమయాన్ని ఎవ్వరి శక్తిని మనం వృధా చేసే అర్హత మనకు లేదు, హక్కు లేదు. మనం గొప్పగా తయారయ్యే హక్కు మనకుంది, శక్తి మనకుంది. అమ్మ నాన్న ఎంతో కష్టపడుతున్నారు మన గురించి, టీచర్స్ ఎంతో కష్టపడుతున్నారు. మరి నాన్న కాళ్ళకు చెప్పులు లేకున్నా మనకు చక్కటి డ్రెస్సులు, చక్కటి బూట్లు. ఆ సమయాన్ని వృధా చేసుకోలేదు. అదే జ్ఞానం అంటే. మన సమయాన్ని వృధా చేసుకొని ధ్యానం చేస్తే ఎవరిని హేళనపరచం, మనం ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టాం, ముఖ్యంగా టీచర్స్ని, పక్క వారిని. అదే జ్ఞానం అంటే, అదే బుద్ధి అంటే. మన వల్ల ఎవ్వరు ఇబ్బంది కలుగుతుందని చెప్పి మనం అనుకుంటాం అన్నమాట. ఇబ్బంది అయితే మనమే వెళ్ళిపోతాం. అది కామన్ సెన్స్ అంటాం. బుద్ధి జ్ఞానం అంటే అది. టీచర్ చెప్తారు మీకు బుద్ధి ఉందా జ్ఞానం ఉందా అంటే ఇదనమాట. పాట చెప్తా ఉంటే ఎటో చూస్తాం, ఎటో ఆలోచిస్తాం, పక్క వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడతాం. మరి ధ్యానం చేస్తే ఆ కామన్ సెన్స్ వస్తుంది అనమాట, బుద్ధి జ్ఞానం వస్తుంది. బుద్ధి ఉన్నవాడే బుద్ధుడు. ఓకే, రెండు చేతులు ఇప్పి కాళ్ళ మీద పెట్టుకోండి, రెండు చేతులు ఇప్పి కాళ్ళ మీద పెట్టుకోండి. 5, 4, 3, 2, 1, 0. మీరు కళ్ళు తెరుస్తూ చేతులు తీసేద్దాం. ఇంత చక్కటి అవకాశం ఇచ్చిన హెచ్ఎం గారికి, స్టాఫ్ మీకు, మరి మేడం గారికి, ప్రశాంత్ మేడం గారికి, మరి శ్రీనివాసరావు గారికి వేరే వేరే కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇంగ్లీష్ లంచ్ చేసినప్పుడు రోజు మెడిటేషన్ చేపిస్తారు. దానివల్ల కోపం అవన్నీ తగ్గుతాయి. ప్రశాంతంగా నాకైతే నిద్ర పట్టింది, కళలు కూడా వచ్చినాయి. గాలి అవన్నీ చూసి అనుకొని అన్నీ వింటా ఉన్నా. కొంతమంది అల్లరి వచ్చినాయి. గాలి వల్ల శ్వాస తీసుకొని వదిలిపెట్టడం అవన్నీ నేర్చుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నాకు చాలా టెన్షన్తో కూడుకున్న వృత్తి. నిన్న 10:30 నుంచి 1:30 వరకు జూమ్ మీటింగ్లో విన్నాము. ఈవినింగ్ ఒక్కొక్కసారి 10 గంటలు కూడా అవుతుంది. సో మా వృత్యాంతర జీవితంలో చాలా చాలా ఒత్తిడితో కూడుకొని ఉన్న జీవితం. ఆ జీవితానికి ఇలాంటి గురువులు ఇచ్చే శిక్షణ ఎంతో ఉపయోగకరమని నేను ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను. సార్ చెప్పినట్టు ఒక 2 మాటలు చెప్పారు, బుద్ధి జ్ఞానం అని. అవి 2 పిల్లలకు ఉపయోగపడుతుందో లేవో కానీ ఈరోజు ఈ విద్యా వ్యవస్థలో హెడ్ మాస్టర్లకి, కాంప్లెక్స్ హెడ్ మాస్టర్లకి, ఎంఈఓలకి మేము మీ దగ్గర ఈ ధ్యానం చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. సో దానికి ప్రధాన కారకులుగా నేను గురువుగా శ్రీనివాస్ గారిని ఎంచుకుంటాను. రోజు మిడ్ డే మీల్ చేయగానే వారితో పాటు కూడా రేపటి నుంచి కూర్చుంటాను, నాకు అవసరం కూడా ఉన్నది. సో ధ్యానం అనేది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ డివైసెస్ ద్వారా బలవంతంగా నెట్టివేయబడుతుంది. నేను కూడా సమయం చాలా తక్కువగా తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే పిల్లలు కూడా ఆకలితో ఉన్నారు. సో ఈ డివైసెస్లో నెట్టివేయటం వల్ల ఏ కొంచెం ఖాళీ సమయం దొరికినా కానీ మొబైల్ కానీ, ల్యాప్టాప్ కానీ, డెస్క్ టాప్లో గడిపే రోజుల్లో ఒత్తిడితో కూడుకొని ఉంటున్నాము. సో సార్ చెప్పినట్టు మాకు అనేక ఒత్తిడులు ఉన్నాయి. దానికి తగ్గట్టుగా ఈ డివైసెస్ కూడా ఒత్తిడికి గురి చేస్తుంది. కాబట్టి మన గురువులు చెప్పినట్టుగా ఈ రోజు నుంచి నాకు అవసరం లేని ఈ సోషల్ మీడియాని నేను ఇక చూడననేది సార్ కూడా తెలుసుకున్నాను. ఏ చిన్న అవకాశం దొరికినప్పుడు కూడా యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళటం, పనికిరానంతా చూసి మన మానసిక వికాసాన్ని కోల్పోతున్నామని సార్ ద్వారా తెలుసుకున్నాను. నా జీవిత కాలంలో నేను ఎప్పుడు దాని మీద ఫోకస్ పెట్టలే. సో ఈ గురువులు చెప్పిన ఈ చిన్న విషయం ద్వారా
నా శక్తిని ఇంకా నేను పెంచుకోవడానికి నాకు ఉపయోగపడుతుంది. యాక్చువల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం చూసింటే ఇంకా నాలో మార్పు వచ్చి ఉండేది, కానీ నేను చూడకపోవటమే మంచిదైంది. మళ్ళీ వారిని ఈ స్కూల్కి రప్పించగలగాలి అంటే మొత్తం వినకపోవటమే మంచిదని నాకు తెలిసింది. కాబట్టి చాలా వాల్యుబుల్ ఉంది. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఫ్రీగా చెప్తున్నారు కాబట్టి మనం ఎవరో రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు. ఇదే స్టేజ్ మీద తీసుకుంటే మ్యాక్సిమం 300, 3000, 4000, 5000 రూపీస్ తోటి కూడా ఎంట్రీ ఫీజులు ఉన్నాయి. దాని విలువ అనేది మా దాంట్లో తెలుస్తుంది, పిల్లలకు తెలియదు. కాబట్టి ఇలాంటి గురువులు వచ్చి మా పాఠశాలలో వచ్చే పిల్లలకు నేర్పించటం, అలాగే మా గురువు అయిన శ్రీనివాస్ గారు కూడా పిల్లలకి చెప్పటం అనేది చాలా సంతోషదాయకం. ఇలాంటిది మీరు స్వచ్ఛంద సంస్థగా ఏర్పాటు చేస్తూ మా పిల్లలకు చెప్పటం అనేది మేము ఎప్పుడో చేసుకున్న దాని ఏమంటారు పుణ్యంగా భావిస్తున్నాము. సో ఇంతమంది గురువుల్ని కూడా చూడటం అనేది అది కూడా మా పుణ్యంగానే భావిస్తున్నాం. సో మీరు రకరకాల ప్రాంతాల నుంచి రకరకాల పనులు వదులుకొని మా పాఠశాలకు వచ్చి పిల్లలకు ఇంత శక్తి ఇచ్చినందుకు మా పాఠశాల తరఫున మీకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అనుమతించిన మన పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు రాముల్ సార్కి, అదేవిధంగా పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ నుంచి మా పాఠశాలకు విచ్చేసి మా విద్యార్థులను చక్కగా గైడ్ చేయడమే కాకుండా ఆ దిశలో పయనించే విధంగా ప్రోత్సహిస్తూ మరి ఎలక్యూషన్ మరియు ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ నిర్వహించి ప్రైజెస్ ఇచ్చిన మరి ఈ సొసైటీ వారికి, అదేవిధంగా వీటంతటికీ కారణమైన మా పాఠశాల స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ జి శ్రీనివాస్ సార్కి, అదేవిధంగా సహకరిస్తున్న మా పాఠశాల ఉపాధ్యాయ బోధనేతర సిబ్బందికి, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా చక్కగా వినియోగించుకుంటున్న మా విద్యార్థులందరికీ పాఠశాల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో ముగిస్తున్నాం.